Uh, Good evening, everyone. I welcome you all to the Architect CAD Academy and also the Diploma in Building Information Modeling with Revit Structure and Architecture program. So, first of all, let me introduce myself and your lecturer, Mr. Anojan Panagaratna. I'm Channa Senaratna. I'm the Director of Academic Affairs. Also the lecturer in English medium and Sinhala medium Revit program. And also, I'm working as a BIM consultant in various several construction companies, including Marga Engineering, Sri Lanka Institute of Architects, Sunken Overseas, and other several architectural firms such as Mihindu Kirtiratna Associate and Greenford Associate. So, with our experience, with me and Mr. Anojan, with our experience, we developed this program for you to enhance your Revit structural and architectural skills according to the building information modeling standard. So usually, guys, let me introduce. Let me give some overall insight about the program. Mr. Anojan will conduct the session in Tamil medium. So you will get a better understanding after this. Actually, why we need Revit and these things in a BIM environment? If I say like this, uh, so normally in the beginning of the construction industry, hope you all know, we use manual drafting methods, no? But uh, then they developed the AutoCAD and these kind of programs, SketchUp, AutoCAD, these kind of programs. With these programs, they develop 2D drawings based on the computers. So before we use manual drawings, then they convert to AutoCAD based designs. Now, but the thing nowadays, our construction process is so critical. The things like we are using MEP things and electrical, mechanical, plumbing. Then there are some more things like that some automated things, no, and also our structural elements also more complicated than before, no. So even AutoCAD we cannot handle fully because of the complexity of the construction projects, and also the time duration now it's more strict, and also the material and labor, everything is costly than before. So they need more effective programs. So that's why they introduced Revit and building information modeling. Now, even Sri Lanka, so many companies are converting to CAD-based design process to BIM-based. BIM means building information modeling based process. So that's why there are more uh, uh, job vacancies also created because of this new trends. So that's why, as Architect CAD Academy, we are going to prepare you for upcoming trends. Mr. Anojan also is studying about BIM as well. So you will get a better understanding with Tamil medium, what is BIM and why we need Revit, such a things. Okay. So I invite you all to go through this what we call the our accreditations and our course content. I invite you to review all these things, and these are the certificate that we are going to offer to you. Uh, uh, yes, Mushaf, you can ask if you can unmute your mic. Please ask me. Hello, sir. I want to know about the BIM software only. Mm-hmm. You are conducting the headline. I saw the headline.
there is BIM with Revit architecture or some. Yeah, yeah. They are sent to me. Yeah, but there is no, I need to know about the BIM software only. There's but no Revit uh-huh. architecture or AutoCAD. Okay. The thing, guys, there are no any single software called BIM. Okay. Sometimes you may confuse with the BIM collaboration or something. Or Yeah, I have not an idea about this one. This is new let, for let me. me briefly explain about what is BIM. Okay. Yeah, Uh, okay. Thank you very much, sir. I am conducting a Zoom meeting. So okay. Okay. 1 minute. Let me explain. Um, yeah. Okay. So actually, let's say we will I will take another 10 minutes from your time to explain this question, because you all must know about the what is the meaning of BIM. Okay, it is not a single software, guys. Okay, it's a multiple platform. I will explain this later. Multiple platform we are using. Actually, BIM means building information modeling. It is a concept. That concept, we develop a centralized digital model we call centralized digital model that can help to develop our what we call actually many outcomes. Okay, so they can work together. We call it collaboration workflow. They can detect clashes in early stage. There are several benefits. Okay, so in here you can see it's a digital process, creates and manage data throughout the building life cycle. Okay, so it helps to planning, designing, construction, operation, and maintenance. That means total building life cycle. We will discuss this later. Uh, in the planning stage, designing stage, construction stage, operation and maintenance stage, all this stage we are using this building information modeling nowadays. So for building information modeling, we are using major three application in our construction project. Normally internationally, we are using these three platforms. First one is Autodesk Revit. So this is the most technologically advanced BIM software. So as a beginner, you have to learn very well how to handle the Revit model and how to develop the Revit model in a professional way. So that is the first step. Then you have to study about Naviswork Manage. We are using Naviswork Manage for detecting clashes. Our beams may be clashes with the duct or something. So it's a secondary thing. Then here we have, you might be misunderstand about Autodesk BIM. So nowadays it is called Autodesk Forma. You can search on the internet also. We call it Autodesk Construction Cloud. It's like a Google Drive. So normally we are using Google Drive to store the our files, and everyone can get access to it. No, so we call it common data environment. Okay, so these terms are little bit strange to you in the first place, because these things you are listening sometimes in the first time. No, so don't worry about that. We will discuss them once you complete the program. We will have another program to come. So in that time, I will explain to you what is the construction cloud, what's the use of Naviswork, then how to do clash detection. So these things we will discuss in further sessions. Okay. Uh, the thing, guys, uh, what we need to do is uh, uh, you have to start from somewhere, no? So that's why we propose you to start with Revit. Okay, so without knowing Revit, you cannot work with the BIM, because this Naviswork and Autodesk Collaboration Pro, these are secondary programs in advanced program. So first of all, you have to master Revit. You have to do the what we call the 2D drawings, 3D modeling, visualization,
everything you have to master with the Revit. So these are the benefits. So we will discuss this later. And also we have level of development. So we have what we call there are several standards that we need to follow within the BIM. So Mr. Anojan will give you insight about these things later sessions. Okay. ISO 19650, we have ISO standard. Then we have Kobe, common data environment. So we have to know these things. Okay. So when you are learning BIM, first you have to study from 2D and 3D. So here we have to learn Revit. Okay. Then we can go to 4D and 5D. So if you are working with QS, you need 4D means costing part. Sorry, 5D costing part. 4D means time. Otherwise, we call project scheduling part. So we will discuss these things later. Okay. But the main goal, you have to set your goal to learn Revit in a professional way. So we will practice within this program, Revit structural and architectural. Later, you can go for Revit MEP. After that, you can learn about Navisworks and BIM collaboration. Okay, so that is the workflow that you need to follow. If you are working with the BIM, you have to know about these things. Okay, so I hope you get a clear idea, Misha. Excuse me, sir. Yes, yes. Okay. Sir, can we use AutoCAD for BMI applications? Sorry, AutoCAD. Can we use AutoCAD for BMI? No, dear. Actually, we need 3D model for this. Okay. AutoCAD we are using in the construction process. That's a normal scenario. In Sri Lanka, still we are using AutoCAD, no. But in future, the Revit will replace the AutoCAD. Okay, Mr. Anojan will help you to understand these things in the future. So I will leave him to conduct the program. So if you have any doubt, guys, okay, I will leave my number. If you need to clarify anything, because I have another session after some time. So I will leave for now. 848-6787. This is my number. My name is Channa. You can directly contact me if you have any doubt. Please call me directly. Then you will get instant answer. Okay. So first of all, I welcome you all again, and I hope you will get a practical skills. This is not a just 3D model, guys. Okay, we are not developing only 3D model. We are developing what we call informative model. Okay. So from here onwards, Mr. Anojan will explain one by one these things. Okay. So I wish you all the best to complete the program in a successfully and get the certificate, get the attestation from the foreign ministry, and everything will help you to enhance your career opportunities. No. So thank you very much, and I hand over to Mr. Anojan. Mr. Anojan, over to you. Okay. Thank you, Channa. So good evening, all. Wait a minute, I'll share the screen. ஸ்கிரீன் விளங்குதா உங்களுக்கு பார்க்கலுமா இருக்குமா? ஓம் சார், ஓம் விளங்குது. ரைட். ஓகே, ரைட் சார். ஓகே, இப்போ நீங்க அந்த இவர் சொன்னா சொன்னது கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ அதுல டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயத்தை தான் நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணேன். அதாவது இப்போ இந்திய கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு டிரெக்டா சாஃப்ட்வேரையோ இதையோ செய்ய போறது இல்லை.
உங்களுக்கு ஒரு பிரீஃபான ஐடியா வந்து தர போறோம். இந்த கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ் என்ன, அதுல என்னத்தை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நீங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப எந்த மாதிரி விஷயங்கள் டெவலப்மெண்ட் ஆயிக்கொண்டிருக்கு. இப்ப நீங்க ஒரு ட்ரெடிஷனலா நீங்க கேம்பஸ்லயே நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிச்சிருக்கோம், பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் எந்த யூனிவர்சிட்டி நீங்க எந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க எந்த பெரிய யூனிவர்சிட்டி நீங்க போயிட்டு ஒரு நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டோ அந்த மாதிரி பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து சாதாரண ஒரு இன்ஸ்டியூட் வரைக்கும் ஜென்ரலா யூனிவர்சிட்டிஸ் டீச் பண்றது ஃபண்டமெண்டல்ஸா மட்டும்தான். ஆனா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கண்டிப்பா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தேவை. இப்போ நீங்க சொல்லி ஆட்டோகேட்ஸ் என்ன சாஃப்ட்வேர் நீங்க லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க, அதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸான விஷயமா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். பட் சேம் டைம் நம்ம என்ன செய்யணும், இப்போதே இண்டஸ்ட்ரி எந்த லெவலுக்கு அப்டேட் ஆகி போய்க்கணும். நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒரு டிராஃப்ட் மேனை ஒர்க் பண்ணலாம், ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேரா ஒர்க் பண்ணலாம், இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணலாம், எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருந்தாலும் நம்ம சில விஷயங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற அப்டேட்டான விஷயங்களை நம்மளுக்குள்ள அப்டேட் பண்ணி கொண்டா மட்டும்தான். ஏன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்லயோ எங்கேயோ லேர்ன் பண்ண போறது இல்லை. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அப்டேட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கொண்டு போகலாம். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், சில பிம்மை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ட்வின்ஸ் என்ற ஒரு வசனங்கள், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப நாங்க இப்ப பிம்ன்றதே விட போயிட்டு இப்ப நாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இன்புட் பண்ணலாம் சொன்ன மாதிரி விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போறோம். அப்ப நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கதைக்க போறது எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிம்ன்னு சொன்ன. சொல்லுங்க என்னடா சொல்லுங்க. சார் பிம்ங்கிறது என்ன? இல்ல அது பிம்ங்கிறது சாஃப்ட்வேர், இப்ப ஆட்டோகேட் மாதிரி சாஃப்ட்வேரா இல்ல என்ன அதை பத்தி ஐடியா கொஞ்சம் இல்ல சார், கொஞ்சம் அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் இந்த பண்ண. ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இப்போ அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். உங்களுக்கு விளங்க பிம்மண்ட் என்னன்னு சொல்லி இதுல ஓகே பார்த்துட்டு ஓகே இருந்தீங்கன்னு ஓகே, சொன்னா. தேங்க் யூ வெரி மச், தேங்க் யூ. ஓகே, ரைட் ரைட். அப்ப இதுதான் நீங்க பார்த்து போட்டிருக்கேன். இந்த கண்டென்ட்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு பிம்மண்ட் சொன்னா என்ன, பிம்முக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ISO 169 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொன்னா என்ன, பிம்முக்கு இந்த ரிவிட்டுக்கு உடைய சம்பந்தம் என்ன, அது எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு, நம்ம ஏன் இந்த பிம் ஐடியாவும் இந்த ரிவிட் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஐடியா இல்லாதனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல வர காமனான எரர்ஸ் என்ன, அதே மாதிரி இந்த பிம் கான்செப்ட் இந்த ரிவிட் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணினீங்களா, அடிஷனலா உங்களுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், நீங்க மேபி குவான்டிட்டி சர்வரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரா இருக்கலாம், ஆர்கிடெக்டா இருக்கலாம், அதோட சேர்ந்து நீங்க ஒரு டிராஃப்ட் மேனா கூட இருக்கலாம், அதோட சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் லேர்ன் பண்ணினா உங்களுக்கு வர ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த கோர்ஸை பற்றிய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலா நான் இப்போ அனோஜன்ஸ், நான் ஜென்ரலா சார்ட்டர்ட் கியூஎஸ், RSCS MA QS இருக்குது. நான் அதோட சேர்ந்து நான் ஒரு PhD செய்து கொண்டிருக்கேன். அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லையும் பிம்மையும் சேர்த்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம ஆல்ரெடி செய்யற விஷயங்களை எஃபெக்டிவா செய்யலாம்னு சொல்லி இப்போதைக்கு நான் ஒரு PhD வந்து ரீட் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். அப்போ அதனால நான் அது பேஸா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் பிம்ஸ் ரிலேட்டடான நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் லேர்ன் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை ப்ராக்டிக்கலாகவும் தியரிட்டிக்கலாகவும் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நான் லேர்ன் பண்ண இந்த ரிசர்ச் பர்பஸுக்கு. அதுல ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் இந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதுல ஒரு இந்த பிம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் தான் இந்த ரிவிட். ஸோ இந்த ரிவிட்டை பற்றி தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த ரிவிட்டை எப்படி பிம்முக்கு இது எவ்வளவு கன்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி பிம் கன்செப்டையும் அதுக்கு இந்த ரிவிட் பங்களிப்பையும் பற்றி தான் நான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ரைட். இப்போ ஃபர்ஸ்டா நீங்க சும்மா இந்த ஜென்ரலா ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணது, இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த ஸ்டடி பண்றதுக்கு முதல் நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும்னு பிளைண்டா சிலாக்க சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த காலத்துல பீம் நெல்லாம் அது நெல்லம் இது நெல்லம்னு சொன்னாலும் நம்ம ஒரு விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளும், இதெல்லாம் நம்ம ஏன் லேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்ன போனா இப்போ நாங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ண போறது, நம்ம இன்னொரு ப்ரொஃபஷனா இருந்தாலும் என்ன செய்யறோம், நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்ண போறது என்னது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நமக்கு தெரியும். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்துக்கொண்டா அது என்ன செய்யும், டைம் டு டைம் டெவலப் ஆகிக்கொண்டிருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி தான் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட், ரெசிடென்ஷியலா இருக்கலாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம், எந்த ஒரு பில்டிங்ஸோ எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு என்ன செய்ய போகணும், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் நீங்க எங்க போனாலும் ஜாப் மார்க்கெட் எப்பயுமே டவுன் ஆகாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாரும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னா கூட ஒரு நாளும் ஜாப் மார்க்கெட்ல இது ஒன்று நடக்க போகும். காரணம் என்னன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல வாழ்ற எல்லாருக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் எல்லா இதுக்கும் என்ன தேவை, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ஸ். அது மேபி பில்டிங்கா இருக்கலாம், ரோட்ஸா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி விஷயம். அது சாதாரணமா அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று சொல்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி தான் உலகத்துல ஜென்ரலா இந்த நாட்டுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் கூட நம்ம ஒரு காலத்துல ஒரு 2021ல
நியர்லி 10 to 11% ஜிடிபி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் கெயின் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் அந்த ஆஃப்டர் எக்கனாமிக்கல் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலி அது சப்போர்ட் பண்ணும். இது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணும், வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ல ஸ்டேபிள் பண்ணும். அப்போ அந்த அளவுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி என்ன செய்யும், ஒரு ஸ்டேபிளான. அப்போ நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ப்ரொஃபஷனாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கணும்னு சொன்னா அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எப்பயும் இந்த வேர்ல்டுக்கு அதோட எக்கனாமிக்கலி சொசைட்டிக்கு பேக் போனான விஷயம். அப்ப அதுல நம்ம இருந்து நம்ம அதுல அப்டேட் ஆயிருக்கணும்னு சொன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ஆகிற ஒரு பழைய விஷயங்கள் 2090 இருக்கிற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப இருக்கிற போது நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சின்ன நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோம்னு சொன்னா நாங்க அந்த பழைய விஷயங்கள் தயார் பெரும்பாலும் பில்டிங் டிசைன்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, நார்மலா ஒரு சதுரமோ செவ்வகம் ஷேப்ல ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ஸ் எல்லாம் பில்டிங் என்வலப்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்ப நீங்க பார்க்கல தெரியும், இப்ப வர பில்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்டா ஷேப்ஸ்ல டிசைன் பண்ணுவாங்க, டிஃப்ரெண்டான டைப்ஸ்ல டிசைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதெல்லாம் சாதாரண ஒரு நம்ம ட்ரெடிஷனல் நம்ம செய்யற விஷயங்கள், ட்ரெடிஷனல் லேர்ன் பண்ண ஆட்டோகேட்லயும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுகளெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணே இல்லாது, கம்ப்ளீட் பண்ணே இல்லாது. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்ன செய்யும், லேட்டஸ்டான மற்ற டெக்னாலஜிஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஓகே, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில நமக்கு வேற வேற சேலஞ்சஸ் கிரியேட் ஆகும். அதாவது எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ் வரப்போது, அதே மாதிரி லேபர்ஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அப்போ இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகிக்கொண்டு போகும். டிஃபரன்ஸான சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருக்கு. அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு ஸ்டேபிள் இருந்தாலும் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியால நமக்கு பெரிய பெரிய சேலஞ்சஸ் வந்து, அதாவது நீங்க கேள்விப்பட்ட பெரும்பாலான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓவர் ரன்ஸ் ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிலே ஆகும், ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையும், வேஸ்ட் கூட ரீவர்க்ஸ் ஆகும், டைம் சேஃப்டி ப்ராப்ளம் ஆகும். அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகி கொண்டிருக்கு. அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி என்றது நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸோ அதே மாதிரி ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டேபிளா இருந்தாலும் அதுல வர சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண சொன்ன மாதிரி அந்த டிசைனர் சேஞ்ச், அதே மாதிரி டிலேஸ். அப்ப இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வரக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ற ஆக்கல ப்ரொஃபஷனலா நம்ம அதுக்கு ஓவர் கம் பண்ற விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளணும். அதுல ஒரு விஷயம் தான் நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, நாங்க முதல்ல சாதாரண நீங்க இப்போ ஒர்க் பண்ற ப்ரொஜெக்ட்ஸ்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண நம்ம என்ன செய்யும், ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு டிசைன் பண்ற ப்ரொசஸ் ஜோதிச்சு பாருங்க. சாதாரண ஆர்கிடெக்ட் ஒரு பில்டிங் ஒரு டிசைன் பண்ண போறேன். அப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு அவர் என்ன செய்வார், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுத்தவொடனே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் ட்ராயிங்ஸை கிரியேட் பண்ணுவார். அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்போ ஆர்கிடெக்டுக்கு எடுத்தவொடனே ஆர்கிடெக்ட் மேபி அவங்க யூஸ் பண்ற ஆட்டோகேட் சாஃப்ட்வேரையோ யூஸ் பண்ணி 2D டிராயிங்ஸ் வந்து கீறலாம்னு சொல்லி ரிவிட்டோ எடுத்து 3D மாடலோ கீறலாம்னு சொல்லி அவர் கிரிச்சு என்ன செய்வார், அந்த டிராயிங்கை ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுப்பாரு. இப்படி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி பிறகு அந்த டைம் அதே நேரம் பார்த்தா ஒரு MEP இன்ஜினியருக்கு அந்த டிராயிங்ஸை கொடுப்பேன். இந்த பேரலி அவங்க என்ன செய்வாங்க, குவான்டிட்டி சர்வீஸுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்ப இந்த பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம்னு சொல்லி. அப்ப இப்படி நடக்கக்கூடிய இவர் இங்க இருந்து டிராயிங்கை கொடுப்பார், இவர் இங்க இருந்து டிராயிங் கொடுப்பார், எங்கேயும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் டிராயிங்ஸ் இல்லை. ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸுக்கும் ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸுக்கும் கோஆர்டினேஷன் இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டோம், ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸுக்கும் MEP டிராயிங்ஸுக்கும் கோஆர்டினேஷன் இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டோம். பிறகு கிடைக்கிற டிராயிங்ஸை QS ஆக்கலாம் அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. இப்போ இதெல்லாம் இப்படி ஒரு கடைசியில் ஏதாச்சும் ஒரு டிராயிங்ஸை கிரியேட் பண்ணி சைட்டுக்கு அனுப்பும். சைட்டுக்கு அனுப்பினோன்னு நடக்கும். அங்க சைட்ல போயிட்டு பில்டிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள சைட்ல வேறு பிரச்சனைகள் வரும். என்னது ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிராயிங்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு இது கிளாஷஸ் வருது. இந்த இவர் சொன்ன மாதிரி பீமுக்கு இடையில போகும். சில நீங்க கண்டிருப்பீங்க, சில பில்டிங்ஸ்ல அதாவது பீமுக்கு கீழே பீமோட போகும். இது பீமோட ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ்ல பீமுக்கும் MEP இன்ஜினியர் பைப் லைன் போகணும் பீமுக்கு இடையால. சில அந்த லொகேஷன்ஸ் ஒழுங்கா கொடுத்துருக்க மாட்டேன். இதுல என்ன காரணம், இந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இவர் ஒரு டிராயிங்ஸை டிசைன் பண்ணிட்டார், இவர்கிட்ட அனுப்புவார், இவர் அந்த டிசைனை முடிச்சோன்னு இங்க அனுப்புவார். ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட்ல இல்ல இந்த நம்மளோட டிசைனிங் ப்ராசஸ். அதாவது இது டோட்டலா அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பெரிய நிறைய சேலஞ்சஸ்ல ஒரு சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் இல்ல சேஞ்ச் பண்றது. இப்போ நீங்க கரண்ட்லி கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா பெரும்பாலான ட்ரெடிஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் தான் இருக்குமேன்னு சொன்னா, நாங்க எல்லாம் ஒரே ரூஃபுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரும் ஆர்கிடெக்டும் எல்லாரும் ஒரே ஆஃபீஸ்ல ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ணா கூட அங்கால ஒரு சுவர் தானே உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தா கூட அது ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான். மெயில் போட்டு அங்க போட்டு டிராயிங் போட்டு டிரான்ஸ்மிட்டல் போட்டுன்னு சொல்லி அவங்க அதை இங்கிலீஷ் கொடுத்து கடைசியில் என்ன செய்ய போகுது, பில்டிங் சைட்டுக்கு போகக்குள்ள சரியான அப்படி
அவங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி பெர்ஃபெக்டா டிசைனா வரும்னு சொன்னா ஒரு நாளும் சைட்ல போயிட்டு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. அதாவது சைட்டுக்கு டிசைன் போகக்குள்ள டிசைன் பெர்ஃபெக்டான டிசைனா போகலாம். ஆனா ஒரு நாளும் சைட்டுக்கு பெர்ஃபெக்டான டிசைனா போகிறதுக்கு காரணம் என்ன? டிசைன் ஸ்டேஜ்ல இவங்க டெவலப் பண்ணக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு 2D டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் இல்ல, அங்க இருந்து ட்ராயிங்ஸ் இங்க போகும், இங்க இருந்து ட்ராயிங்ஸ் அங்க போகும்னு சொல்லி. அப்ப இதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம்? இது ஒரு காமன் டேட்டா, அதாவது இதுல ஒரு காமனான ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குமான்னு சொன்னா இங்க இருந்து வர டேட்டா இந்த சிஸ்டத்துல ரெக்கார்ட் ஆகும். இதுல என்ன நடக்குமான்னு சொல்லி இவருக்கு தெரியணும், இவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொல்லி இவருக்கு தெரியக்குள்ள நமக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போறதுக்கு முதல்ல ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று டெவலப் பண்ண எப்படி இருக்குமான்னு சொன்ன ஒரு ஐடியா அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் அந்த பிம்னு சொல்ற கன்செப்ட். இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா இது சாதாரண இந்த ஜோக்குக்கு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு டிசைனர்கிட்ட ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு ஆள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஒரு டிசைன் ஒன்று ஒரு கிளைண்ட் ஒன்று கேட்டோம்னு சொன்னா கடைசியில் என்ன நடக்கும்? அவங்களுக்குள்ள டிஸ்கஷன்ல வந்து கடைசியில இப்படி ஒரு அவுட்புட் தான் வந்து சேரும்னு சொல்லி. இதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம்? ஒரு ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை. ஆர்கிடெக்ட் ஒன்று டிசைன் பண்ணுவார், அதுக்கு வைத்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வேற ஒன்று டிசைன் பண்ணுவார், எம்இபி அதுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத எம்இபி டிசைனை கொடுப்பார். கடைசியில அந்த அவுட்புட் ஒன்று வரும், பில்டிங் ஒன்று வரும். ஆனா கிளைண்ட் கேட்ட ரிக்வயர்மெண்ட் வர போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம்? ஒரு ஒழுங்கான கம்யூனிகேஷன். என்னன்னு சொன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்தா இது சாதாரணமா கீ ப்ரொஃபஷன்ஸ். ஆனா இதை விட தாண்டி எவ்வளவு ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருப்பாங்க. இப்ப நீங்க இப்ப சைட்ல ஒர்க் பண்றாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இருப்பீங்க. ஸோ நீங்க இதை விட வேர்ஸ்டான இஷ்யூஸ் எல்லாம் கண்டிருப்பீங்க. இப்படிப்பட்ட கோஆர்டினேஷன் ஃபெயிலியர்ஸ். என்னதுக்கு இந்த கோஆர்டினேஷன் ஃபெயிலியர்? இந்த டிராயிங்ஸுக்கும் அடுத்த டிராயிங் என்ன சொன்னா ஒரு பில்டிங்னு சொல்லக்குள்ள அதுல ஒரு ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்க பிளான் மட்டும் நமக்கு காணாது. ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் தேவை, ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸ் தேவை, எம்இபி டிராயிங்ஸ் தேவை. எம்இபி டிராயிங்ஸுக்குள்ளேயே பிளம்பிங் வேற டிராயிங்ஸ் வரும், பிறகு எலக்ட்ரிக்கலுக்கு வேற டிராயிங்ஸ் வரும், அது மாதிரி HVAC ஃபயருக்கு வேற ஒரு டிராயிங்ஸ் வரும். இந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்ப இந்த ட்ரெடிஷனலா 2D டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச்ல என்ன செய்வாங்க எல்லாரும்? ட்ரெடிஷனலா வேற செப்பரேட் டிராயிங்ஸா தான் கீறுவாங்க. இந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய போறது இல்லை, கோஆர்டினேட் பண்ணி. அதாவது நீங்க ஓன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணணும். பெரும்பாலும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம், AutoCAD தான் எல்லாரும் டிசைன் பண்ணிட்டு போவாங்க. AutoCAD 2D டிராயிங்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டு மற்றவர்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதை பார்த்துட்டு தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர், சில இடங்கள்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஈகோ இஷ்யூஸால ஒரு நாளைக்கு ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுத்த பிறகு ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த டிராயிங்ஸை கிரியேட் பண்ணி திருப்பி ஆர்கிடெக்சருக்கு சென்ட் பண்றது கூட இல்லை. ஸோ அதை டிரெக்டாவே அவங்க சைட்ஸுக்கு எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. 14 நடக்கும் என்ன, சைட்டுக்கு போன இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூஸ். நீங்க எல்லாம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்களே ப்ராக்டிக்கலா உங்களோட சைட்ல கண்டிருப்பீங்க. அதாவது நீங்க பில்டிங் விசிட் பண்ணக்குள்ள நீங்க சில வீடுகளுக்கு போன பிறகு எல்லாமே கண்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூஸ் காமனா வரும். அது சில பெரிய பில்டிங்ஸ் சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு பெரிய ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நான் போன அப்படிப்பட்ட இஷ்யூஸ் இல்லாம இருந்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைப்ல இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு வந்திருக்கும். அப்ப என்ன நடக்கும்? இதை நாங்க ரிகவர் பண்ணணும்னு சொன்னா திருப்பி உடைச்சி ஃபைனல் அவுட்புட் நல்லா வரணும்ன்றதுக்காக உடைச்சி அவங்க கட்டின பிறகு என்ன நடக்கும்? பெரிய காஸ்ட் ஒன்று அவங்களுக்கு செலவாகும். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை ஓவர் கம் பண்றதுக்காகத்தான் என்ன செய்யறாங்க அவங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நமக்கு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா இப்ப உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். சாதாரணமா நார்மலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நமக்கு இப்படி ஒரு ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா டிராயிங்ஸ் அங்கேயும் இங்கேயும் சென்ட் பண்றோம். டாக்குமெண்ட்ஸ் பிஓகே ஒரு இடத்துக்கு போகுது, டிராயிங்ஸ் எல்லாம் போகுது, எல்லாம் போய் சைட்ல வரக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாதனாலே நடக்க போகுது. நமக்கு அதுல பெரிய பெரிய அன்வான்ட் இஷ்யூஸ் வரக்குள்ள தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அதெல்லாம் சொன்ன அந்த காஸ்ட்ல கடைசியில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாவிக்கிற பெருமான சேலஞ்சஸ்ல உண்டு. என்ன செய்யுது, தேவையில்லாத காஸ்ட். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 100 மில்லியன் சொன்னா சில பில்டிங் முடியக்குள்ள 120 மில்லியன் டைம் ஸ்பெண்ட். இது சில வேளையில இடையில ப்ரைஸ், மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் அதுகள் எல்லாம் போனது இல்லாம தேவையில்லாத சேஞ்சஸ், வேரியேஷன்ஸ் அதுகள் எல்லாம் கிரியேட் ஆகி. ஏன்னு காரணம் என்ன, ஒரு இனிஷியல்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்கான கன்செப்ட் வந்து ஐடியா வந்து நம்ம பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போகக்குள்ள அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராது. அப்ப நம்ம இடையில முதல்ல ஒழுங்கான ஐடியா இல்லாம ப்ராப்பர் டிசைன் சொன்னா கோஆர்டினேட் ஆன டிசைன் ஒன்று இல்லாத போகக்குள்ளதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்றது கண்டுபிடிச்சோம். அப்ப அதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மெத்தட்ஸ்ல தான் என்ன செய்வோம், ஒரு விஷயம் தான் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். இப்ப நமக்கு தெரியும், இப்ப வேர்ல்டே டிஜிட்டலுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம டிஜிட்டலுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது, அதுல ஒரு விஷயம் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். பிறகு எப்படி சஸ்டைனபிலிட்டி கன்செப்ட், பிறகு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் சொல்லி வேரியஸ் கன்செப்டை டெவலப் பண்ணா இந்த ஓவரால் ஆக்டிவிட்டிஸ் வருது.
அதுல ஒன்று நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சொன்ன அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிலே, அதே மாதிரி காஸ்ட் ஓவரன்ஸ், அந்த டிசைன்ல வர 2D எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வர கிளாஷஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு மெத்தட் தான் இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங்னு சொல்லி. இப்ப நம்ம யார்ட்டையும் போயிட்டு வாழ்த்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், இப்ப நீங்க கேட்கிற பில்மெண்ட் சொன்னா என்ன, பிம்மண்ட சாஃப்ட்வேர் அப்படி இப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? இப்ப நம்ம எல்லாரும் பிம்னு சொல்லி கதைப்போம், ஆனா பெரும்பாலானவர்களுக்கு இன்னும் ஐடியா இல்லை பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் என்றது என்னன்னு சொல்லி. அது ஒரு சாஃப்ட்வேரா இல்லாட்டி அது சிஸ்டமா, அது என்னத்துக்காக அது பாவிக்கிறோம். இன்னும் ஆக்கள் நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருக்காங்க பிம்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லி. பிம்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லாட்டி அது ரிவிட்ல விம்மும் ரிவிட்டும் உண்டு, அந்த மாதிரி எல்லாம் கன்செப்டோட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இப்ப நான் யார்ட்டையும் போய் கேட்டா கூட, இப்ப எங்கேயாச்சும் பப்ளிக் பிளேஸ்ல இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டு யார்ட்டையும் கேட்டா, இப்ப கண்ணை முடிச்சு ஜானை என்று தெரியாத ஒருத்தர் கண்ணை முடிச்சு கேட்டு போய் இது 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 ஜானை தொட்டு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க இப்படி இப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லுவாங்க. இதான் வந்து நாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றோம். இப்போ ஒருத்தர் ஜானை என்னன்னு காணாத ஒருத்தருக்கு போயிட்டு தொட்டு பார்த்து சொல்ல சொன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு என்ன விளங்குதோ, அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ, அவங்கள ஐடியாவுக்கு வார விஷயங்களையும் சொல்லுவாங்க. ஆனா ஓவரால் பிக்சர் அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஜானன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை நீங்க போயிட்டு ஒரு வாழையோ இல்லாட்டி காலையோ தொட்டு பார்த்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை. ஓவரால் ஆனது அது ஒரு பெரிய கன்செப்ட். அந்த கன்செப்டோட கீயான ஐடியாவை எடுத்துட்டு தான் நம்ம இந்த பிம்முக்கு ரிலேட்டடான சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, இதை ஒரு பாருங்க.
ஓகே. அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். அந்த வீடியோல சில விஷயங்கள் இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருந்தாலும் அதுல ஹைலைட்டா என்ன சொன்னவங்கன்னு சொன்னா நீங்க சொன்னா என்ன நடக்கும், அதாவது கம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது பெரிய ஹைரைஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தரக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல நமக்கு என்ன செய்யணும், அதுல இருக்கிற பிளானிங்லயே எல்லாமான விஷயங்களையும் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போகணும். பிளானிங் பண்ணக்குள்ள அதுல வர பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா ரெடி பண்ணிட்டு போனா மட்டும்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தேவையில்லாத ஃபெயிலியர்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைல்ஸா இருக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய வித்தியாசமான ஷேப்ஸ்ல அந்த டிசைன் ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜின் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுல ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்ட்ராங்கா பார்க்கணும். இப்போ அவருக்கு நிறைய இம்பாக்ட் இருக்கு. பிண்ட பெட்டி காத்துற இம்பாக்ட் சோலார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதே மாதிரி எம்இபி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் லைன்ஸ் ஒழுங்கா கனெக்ட் பண்றது அந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்கள் ப்ராப்ளம் ஆகும். அப்ப இதுக்கு ஃபர்ஸ்டான பேஸ் கான்செப்ட் என்ன, நம்ம ஒரு டிராயிங் இப்ப நாம சாதாரணமா AutoCADல செய்யற 2D டிராயிங்ஸ் அதுக்கு சரிப்பட்டு வராது. அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்டா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதாவது ஆர்கிடெக்ட் ஒரு அவங்களோட டிராயிங்ஸை டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளேயே அதை என்ன செய்யணும், ஒரு 3D டிராயிங்ஸ்ல ஆஃப்கோர்ஸ் AutoCAD டிராயிங்ஸ்ல அவங்க நார்மலா AutoCADஸ்ல கீறினாலும் அதை ஃபர்ஸ்டா என்ன செய்யணும், அவங்க டெவலப் பண்ணணும் 3D டிராயிங்ஸுக்கு. அந்த 3D டிராயிங்ஸுக்கு டெவலப் பண்ணக்குள்ள 3D மாடலா டெவலப் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல என்ன இருக்கும், டீடைலிங். அதாவது நீங்க ஒரு 2Dல பாக்குறத விட 3D டிராயிங்ஸ்ல ஒரு பில்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தா அதுல டீடைலிங் என்ன உங்களுக்கு ஒரு விஷுவலைஸ் ஐடியா வந்து வரும். ஓகே, அப்போ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வரும். அப்போ அதான் பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு அந்த வீடு கட்டுறாக்குல அவங்க எல்லாம் 3Dல மாடல பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன சொன்னா, நீங்க ஒரு 2Dல கொடுக்கக்குள்ள ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறவங்களை தாண்டி மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வராது. ஆனா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறாங்களுக்கு யாருக்கா இருந்தாலும் கிளியரா ஐடியா போய் சேரணும்னு சொன்னா பெட்டரான ஆப்ஷன் தான் என்னது 3D மாடல்ஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்டா என்ன செய்ய போறோம், இந்த 3D மாடல்ஸ் அதாவது நிறைய 3D மாடல் கிரியேட் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. அதாவது ரிவிட், இது ஸ்கெட்சப், ஆர்கிகேட் அந்த மாதிரி 3D மாடல்ஸ் டெவலப் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்வாங்க, இந்த ஆர்கிடெக்ட் மாதிரி ஆக்கள் அவங்களோட ஓன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் 3Dல டெவலப் பண்ணுவாங்க. அந்த டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் என்ன செய்வாங்க, இந்த விம் என்று சொல்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது கிளவுட் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அவர் என்ன சொல்ற, ஆர்கிடெக்ட் அவர் செய்த மாடல்ல ஷேர் பண்ணுவார். இப்போ ஆர்கிடெக்ட் இப்ப நீங்க ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்கீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ரிவிட்ல ஒரு மாடல் ஷேர் பண்ண பிறகு என்ன செய்வார், அந்த ரிவிட் மாடலை பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன செய்வார், அவருக்குரிய ஸ்ட்ரக்சரல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. இப்போ டச்சிலா ப்ரோகான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ், அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி கம்பி போடணும், இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அப்ப அவரை இந்த 3D மாடல்ல ஆன்லைன்ல இருக்கிற சிஸ்டத்துல இருக்கிற மாடலையே பார்த்து அவருக்குரிய ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸால அப்டேட் பண்ணுவார் அந்த 3D மாடல். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இவங்க ரிவிட் 3Dல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஆர்கிடெக்ட் மாடல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா இவர் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரிவிட் 3D மாடலுக்கு இவர் ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைல்ஸை கொடுப்பார். ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர்ல யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல கொடுப்பார். அதே மாதிரி சேம் அந்த டைம்ல எம்இபி இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை பார்த்துட்டு அதுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்குரிய ஏர் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஏசி எல்லாத்துக்கும் உரிய அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்குரிய எம்இபி டிசைனை டெவலப் பண்ணுவாங்க. எம்இபி டிசைன்ல ரிவிட்லயோ டிசைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டு என்ன செய்வாங்க, இப்போ நம்ம என்ன செய்வாங்க, எல்லா டிராயிங்ஸ் இதுல இன்னொரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் இவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொல்லி இவரோட டிராயிங்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி இவருக்கு தெரியும். இப்ப இவரில் செய்த ஒரு டிராயிங்ஸும் இவர் செய்த ஒரு டிராயிங்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் வர ஒரு பீமுக்கும் எம்இபில வர ட்ரீம்ஸுக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாஷஸ் வரும்னு சொன்னா அது இந்த டிசைன் ஸ்டேஜ்ல நமக்கு தெரியும். அப்ப என்ன செய்யும், நம்ம இந்த ஆர்கிடெக்சர் இல்லாட்டி குவான்டிட்டிஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணக்குள்ள அவர் சொல்லுவார், இந்த நான் மாடலை பார்க்கக்குள்ள ஏன்னா இப்ப எல்லா டிராயிங்ஸும் தனித்தனியா வேற வேற இடத்துல இல்லை, எல்லா டிராயிங்ஸும் மேட்ச் ஆக போகுது. என்ன சொன்னா நம்ம எல்லா டிராயிங்ஸும் மேட்ச் பண்ண போறோம், உண்டாக்க போறோம். இவங்க அவங்களுடைய மாடலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல செய்துட்டு அதை என்ன செய்ய போறாங்க, இங்க எடுத்துட்டு மேர்ச் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த இடம். அப்ப இங்க மேர்ச் பண்ணக்குள்ள என்ன செய்யும், நமக்கு தெரியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு டேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு குவான்டிட்டி சேவரை நான் டேக் பண்ணக்குள்ள எனக்கு விளங்குதுன்னு சொன்ன ஒரு இடத்துல இந்த பீமும் அந்த அதுல வர ஒரு பைப்பும் ரெண்டு இதா உண்டா போகுது, இப்ப ப்ராக்டிக்கலா இல்லைன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யும், அந்த டைம்லயே சொல்லுவேன் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் எம்பிபி இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, கொஞ்சம் சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த கிளாஷ் டிடெக்ஷன் சொல்லி நீங்க பானக்குள்ள காண்பிருக்கோம், அந்த கிளாஷஸ் சொல்லி அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். அதை காட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாஃப்ட்வேர் பிம்ல காட்டு நமக்கு ஏதாவது கிளாஷஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. அப்ப நான் கிளாஷஸ் இருக்குன்னு சொன்ன அப்புறம் என்ன செய்யும், நான் அதுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ட்டையும் நான் கரெக்ட் பண்ண போறது. நான் கான்ட்ரிபியூட் எனக்கு தேவையில்ல எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸையும் பற்றி நான் லேர்ன் பண்ண தேவையில்லை. எனக்கு தேவை இந்த பீம் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க கிளவுட் சிஸ்டம். ஓகே, அப்ப இதுக்குள்ள வந்திருக்க ஆர்கிடெக்சர் ஒரு மாடல்ல போட்டிருக்கேன், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் மாடல்ல போட்டிருக்கேன், இன்ஜினியர் மாடல்ல போட்டிருக்கேன். இப்போ இதுக்கெல்லாம் சாதாரண இருப்போம். பீம் கோஆர்டினேட்டர்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருப்பார். அவர் என்ன செய்வார், அவர் தான் இதுல எல்லாருக்கும் முடியும். இப்ப வேற வேற ப்ரொஃபஷன்ஸ் அவங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க டிராயிங்ஸ். அந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் மேர்ச் பண்ணி எடுப்பாரு. மேர்ச் பண்ணி ஒரு மாடல கம்ப்ளீட் பண்ணார். என்ன சொன்னா
எல்லாரும் வேற வேற சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப merge பண்ண பிறகு நம்ம அவங்களுக்கு மெட்டாக்களுக்கு கொடுத்த பிறகு இப்போ குவான்டிட்டி சர்வீஸ் வந்துட்டு அவங்க மெஷர் பண்ணக்குள்ள அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வரும் இல்லாட்டி கிளாரிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அப்பவே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த விஷயம் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி. அப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் என்ன செய்வார், அப்பவே அதை சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்கும், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் என்ன சேஞ்ச் பண்றாருன்னு சொல்லி ஆர்கிடெக்டுக்கு அப்பவே தெரியும். எம்இபிஎன்ஸ் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் தெரியும். அப்போ பில்டிங் குவான்டிட்டி சர்வீஸ்க்கு இவங்க எல்லாரும் 3 பேரும் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இந்த கம்ப்ளீட் ட்ராயிங்ஸ் ஆண்டு தெரியும். அப்ப நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு போகக்குள்ள இந்த டிராயிங்ஸ் இந்த டிசைன் அந்த பில்டிங் டிசைன் 3D மாடல் கம்ப்ளீட்டான ஒரு பேக்கேஜ். அதாவது ஒரு மாடலுக்குள்ளேயே கோஆர்டினேஷனான ஆர்கிடெக்சர், ஸ்ட்ரக்சரல், எம்இபி, அது மாதிரி டைம் பிளான், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்வளவு டைமுக்கு டைம் எப்படி போகணும்னு சொல்லி 4D மாடல்ஸ் டெவலப் ஆகும். அதே மாதிரி குவான்டிட்டி சர்வீஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் மாடல் டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்ப எல்லாம் செய்து என்ன நடக்க போகுது, ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா தான் இந்த ஒரு மாடல் போகும். அதாவது இப்ப என்ன நடக்க போகுது, ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை பாவிக்கப்படுறது இல்லை. பிம்னு சொல்லுங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர், பிம்ன்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான். அதாவது காமன் டேட்டா பேஸ், ஒரு கிளவுட் மாதிரி நீங்க ஒரு இது மாதிரி நமக்கு என்னுடைய டேட்டா பேஸ் நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்கிங்ல ஷேர் பண்ண போறோம். இப்ப இவர் என்ன செய்யற, எக்ஸாம்பிளுக்கு இவர் 3D இவர் ரிவிட்ல செய்யறாரு, இவர் ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர்ல செய்வார். இவர் இந்த மாதிரி அவர் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பாவிச்சுட்டு என்ன செய்வார், இவரும் ஒரு ரிவிட்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல கிரியேட் பண்ணுவார். மற்றவரும் என்ன செய்வார், ரிவிட்ல எம்இபி மாடல்ல செய்வார். அந்த கோஆர்டினேட்டர் என்ன செய்வார், ரைட் இவங்க 3 பேரும் டிசைன்ஸ் அப்லோட் பண்ண 3 merge பண்ணி ஒன்னா செய்வார். அதுக்கு பிளானர் என்ன செய்வார், இந்த அவங்க கிரியேட் பண்ண மாடலுக்கு நெவிஸ்வொர்க் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி அதுக்குரிய டைம் பிளான் டெவலப் பண்ணுவேன். குவான்டிட்டி சர்வீஸ் தெரியுமா, ஒரு காஸ்டெக்ஸ் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸோ இல்லாட்டி நெவிஸ்வொர்க் மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அவருடைய காஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ். இது ஒரு ப்ரொசஸா நடக்கும். அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ப்ரொஃபஷன்ஸ் என்ன செய்யணும், அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸை லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். லேர்ன் பண்ணி வச்சப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதை தாண்டி விம்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர். அதாவது நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணினோம்னு சொன்னதுக்கு அது மீன் ஆகாது எனக்கு விம்மை பற்றி தெரியுமான்னு சொல்லி. விம்ன்றது ஒரு கன்செப்ட் மட்டும், அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங். இந்த மாதிரி அதாவது நான் சொன்ன ஆல்ரெடி நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த 2D டேட்டா என்வாயன்மெண்ட் இவர் அங்க அனுப்புவார், அவர் டீட்டெயில்ஸ் இங்க அனுப்புவார். ஒரு காமனான இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் மெத்தட் இல்லை, ட்ரெடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்ல. இப்ப இதில் நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்தது. இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம், காமன் டேட்டா என்வாயன்மெண்ட் சொல்லி இந்த பிம்ன்றது என்ன ஒரு காமன் டேட்டா என்வாயன்மெண்ட். நான் ஒரு காமன் டேட்டா என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் கிளவுட் மாதிரி. அங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன், எல்லாத்தையும் உங்களோட ஃபைல்ஸ் இங்க ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. அப்ப இந்த ஃபைல்ஸ் ஷேர் பண்ணக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பெஷலி இதுக்குள்ள அப்ளிகபிள் ஆகும் 3D டிராயிங்ஸ் மட்டும்தான். அதாவது 3D டெவலப் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை ரீட் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மெட்டாக்களுக்கு ஐடியாஸ் தரும். அப்ப இதுல என்ன இந்த ரிவிட்டை பற்றி கதைக்கிறோம்னு சொன்னா, இந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன செய்யுது, இந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதுக்குரிய எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸையும் வச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு ஸ்கெட்சப் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஸ்கெட்சப்ல ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஓகே, ஆனா அதுல வரக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சரல்ஸோ எம்இபிங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயங்கள் இல்லை. ஆனா என்ன நடக்க போகுது, இந்த ரிவிட்ன்றது ஈஸியா ஆர்கிடெக்சரும் கீழெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், எம்இபியும் செய்யலாம். அதே மாதிரி ஈஸியானதுனால என்ன நடக்க போகுது, அப்போ 3 பேரும் ஆர்கிடெக்டும் ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க, ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க, எம்இபி இன்ஜினியர் ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் வரக்குள்ள காமன் டேட்டா என்வாயன்மெண்ட்ல நம்ம அந்த மெர்ஜ் பண்ணி எடுக்கக்குள்ள நமக்கு நிறைய ஈஸியா இருக்கும். வேற வேற சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ட்ரா பண்ணாம ஒரே சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ட்ரா பண்ணக்குள்ள அந்த ரிவிட் நமக்கு மாடல் ஈஸியா இருக்கு. அதுக்காகத்தான் இந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஹைலைட் ஆகிறதுக்கு காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை, ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பிம்ன்றது இல்லை. அந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பெரும்பாலான எனக்கு அதோட நாலேஜ் ஆயிருந்தேன்னா இந்த பிம்முக்கு நான் காமன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போறதுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் ஈஸியா இருக்கு வேண்டாம் ஒரே காரணத்துக்காக. ஓகே, இப்ப இதான் இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் சொல்லி கன்செப்டை கேட்டாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன செய்யும், இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் ரிப்ரசன்ட். அதாவது ஒரு டிஜிட்டலான ரிப்ரசன்டேஷன். அதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் இல்லை. அதாவது இதுக்கு மாடலுக்கும் பிம்முக்கு நம்ம வித்தியாசம். இப்ப ஒரு மாடல்னு சொன்னா நீங்க ஹவுஸ் மாடல்னு சொன்னா அந்த ஹவுஸ் மாடல்ல அதுல இருக்க சுவர் அதுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் காட்டியிருக்கு. ஆனா பிம் என்ன செய்யும், அதுக்குள்ள இருக்க மாடலோட அதை டீட்டெயிலிங் பண்ணி தரும். அதுக்குரிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்க போது, எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு டீட்டெயிலிங் பண்ணி தர்றதுதான் இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங். ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் இல்லை. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல காட்டுறேன். இப்ப இப்படித்தான் நம்ம அந்த ஹிஸ்டாரிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படி வந்தேன்னு சொல்ல. நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், ஏதோ ஒரு 2D மேனுவல், அதாவது பழைய காலத்துல நாங்க எல்லாத்தையும் கையால பெரிய இடங்கள்ல மெஷ் பண்ணித்தான் பிரிச்சிருந்தோம். பிறகு கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி நம்ம ஆட்டோகேட்டுக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் இப்ப என்ன செய்யறோம், 3D மாடல்ஸ். அதாவது ரிவிட்னு சொல்றது சும்மா 3D மாடல்ஸ் இருக்கலாம். 3D மாடல்ஸ் சொன்னா நீங்க இப்ப நம்ம இடங்கள் பெரும்பாலான அந்த வீடு டிசைன்ஸ் அதுகள் எல்லாம் பண்றதுன்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனை மட்டும் பிரித்தாரது இல்லை. ஆனா இதைத்தான் 3D மாடல் சொல்லுவேனே தவிர இது ஒரு பிம் மாடல் சொல்ல மாட்டேன். இதுல ஒரு சும்மா ஒரு வியூக்கு கொடுக்குற ஒரு 3D, அதாவது
முப்பரிமாண டிமென்ஷன் மட்டுமே இருக்கு தவிர இதுக்குள்ள இன்னொரு டீடைல்ஸ் இது எனக்கு தேவைப்படலாம் கிளிக் பண்ணினோன்னு எனக்கு இதுல காட்டணும். இப்ப பிம் மாடல்னு சொன்னேன்னா அந்த மாடல் நான் ஒரு மூலையில கிளிக் பண்ணணும். இது என்ன ஸ்லாப், இது என்ன திக்னஸ், இதுக்குரிய காஸ்ட் என்ன, இது எந்த டியூரேஷன்ல இந்த பில்டிங்ஸ்ல கட்ட போறோம், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த பிம் மாடல்னு சொன்னது. அப்ப பிம் மாடல்னு சொன்ன இருக்கும் அதுக்குள்ள ஆர்கிடெக்சர் டீடைல் இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைல்ஸ் இருக்கும், எம்இபி டீடைல்ஸ் இருக்கும், காஸ்ட்டை பற்றி இருக்கும், அதே மாதிரி சேம் டைம் டியூரேஷனை பற்றியும் இருக்கு. அப்ப சும்மா ஒரு மாடல் ஒன்று எடுத்தோம்னு சொன்னா அதை நம்ம சொல்லுவோம் சாதாரணமா 3D மாடல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதான சொல்லும் 3D மாடல்னு சொன்ன நடக்கும். அது ஒரு ஒன்லி கண்டைன்ஸ் பில்டிங் ஜியோமெட்ரி, அதாவது பில்டிங்ஸ் காமனான டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள இருக்கு. சாதாரண நம்ம வீடுகளுக்கு இப்போ பெருமா நீங்க எங்கேயாச்சும் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குற அந்த ஒரு டிசைன் அதுல என்ன நடக்கும், ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் இருக்கும், ஒரு கதவை காட்டியிருப்பாங்க, இது செய்வாங்க. ஆனா பிம் மாடல்ல வரக்குள்ள அந்த கதவுன்னு சொன்னா என்ன, கதவோட சைஸ் என்ன, அது என்ன திக்னஸ்ல இருக்கணும், அதே மாதிரி சுவர்ன்னு சொன்னா அது திக்னஸ், கலர், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபுல் டீட்டெயிலான விஷயங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நமக்கு தரக்கூடிய மாடல் தான் பிம் மாடல். அதாவது ஆர்கிடெக்சர் மட்டுமண்டு இல்ல, அந்த ஒரு ஒன் மாடலுக்குள்ளேயே ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும், எம்இபி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கக்கூடியது தான் பிம் மாடல். அதான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான மாடல். இப்ப நீங்க ரிவிட்ல கூட பெரும்பாலான நீங்க கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க சாஃப்ட்வேர்ஸையோ இதை பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். 3D மாடல் லேர்ன் பண்றது ஈஸியான விஷயம். 3D மாடல்ஸ் யாருக்கு வேணாலும் நீங்க இன்டர்நெட்லயோ பார்த்து இல்லாட்டி எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ்லயும் 3D மாடல் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த 3D மாடலை பிம் மாடலுக்கு கன்வெர்ட் பண்றதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அது ஒரு அதாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு 3D மாடலாம் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ரிவிட் எடுக்கிறது, ரிவிட்டை பிம் மாடலுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது ஈஸியா இருந்த காரணம் என்ன சொன்னா, அந்த ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ஆர்கிடெக்சரும் கீழலாம் ஸ்ட்ரக்சரலும் கீழலாம் எம்இபி கீழக்கூடியதா இருக்கிறதுனால அதை பிம்முக்கு மாத்திரம். அதே மாதிரி அதுல 4D பிளானிங் கீறதுக்கோ 5D டைம்ஸ் கீறதுக்கோ அது அடுத்த சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோடெஸ்க்ல இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு நெவிஸ்வேக். அப்ப அது ஈஸியா நமக்கு மெர்ஜ் பண்ணி டைம் பிளான் எல்லாம் செய்யறதுக்கு ஈஸின்றதுனால பெரும்பாலான என்ன சொல்றவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றவங்க ரிவிட் லேர்ன் பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னா மாடலர்ஸுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மாடல் பண்ணிட்டு போறதுக்குன்னு சொல்லி. இதான் அந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மூலம் நம்ம எப்பயும் பேசுவோம் பில்டிங்கை பற்றி நமக்கு தெரியும். மாடல்னு சொன்னால் மாடலிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் அண்ட் இல்லை, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஷேர் பண்ற விதத்துல தான் இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங்ல இருக்கு. நான் சொன்னேன் இதுல வர மெயினான இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு இந்த ஐ அண்ட் தான். அதாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இந்த பிம் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் ஐ. என்னன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஐயை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பில்டிங் மாடல். அதான் நான் சொன்ன 3D மாடல் உண்டு. 3D மாடலுக்கு என்ன சொல் பில்டிங் மாடல்னு சொன்னா அது நடக்கும். சும்மா ஒரு பில்டிங் மாடல், சும்மா ஒரு சுவரையும் கதவையும் காட்டுற சாதாரண ஒரு 3D மாடல் தான் பில்டிங் மாடலிங்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐ என்ற வசனத்தை போட்டோன்னே நடக்கும் அது பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங். அதாவது ஒரு கிரியேட் பண்ணின மாடல் சும்மா மாடல் மட்டும் இல்லை, அதுக்குள்ள ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதுக்குள்ள ஆர்கிடெக்சரல் டீடைல்ஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர்ல பற்றி இருக்கும், எம்இபியை பற்றி இருக்கும், டைமை பற்றி இருக்கும், காஸ்ட்டை பற்றி இருக்கும் சொன்னா ஒரு மாடல்ல ஒரு 3D மாடல்ல இவ்வளவு ஃபுல் டீடைல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா அதை நம்ம மானிட்டர் பண்றதுக்கோ ஐடியா பண்றதுக்கோ இல்லாட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போன ப்ரோக்ரஸை பார்க்கறதுக்கோ ஈஸியான ஒரு கன்செப்ட் தான் இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் இருந்தது. ஓகே, அதாவது பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங். அப்புறம் இந்த பிம்மை பற்றி நம்ம கதைக்கு கூட சொல்லுவோம், அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் கதைப்போம். அதாவது 3D சொல்ற சாதாரண மாடல் 3D நீங்க கேள்விப்பா 3D சொன்னா என்ன, முப்பரிமாண மாடல்னு சொல்லுவோம். அதாவது நீளம் அகலம் உயரம் ஆட்டோகேட்ல நம்ம செய்யப்பட செய்யும். அதுல பெரும்பாலானது ஆட்டோகேட்ல 3D செய்யலாம் இருந்தாலும் ஆட்டோகேட் ஸ்பெஷல் அது ஃபேமஸ் என்னது மெயின் பர்பஸ் என்னது, அதாவது 2D ஆனது, அதாவது நீளம் அகலம் 2 டைமென்ஷன்லாம் செய்யணும். ஆனா 3D மாடல் நம்ம டெவலப் பண்ண பிளான் நடக்கும் 3D, அதாவது நீளம் அகலம் உயரம் அது மூண்டையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க ஒரு ரிவிட் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆர்கிடெக்சருக்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு எம்இபிக்கு 3D மாடல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப ஓகே அந்த பிம்ல ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் 3D நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு அப்ப 3D மட்டும் டெவலப் பண்ண வேலை இல்லையே, அதுக்குரிய டீடைலிங் பண்ணணும். டீடைலிங் பண்ணக்குள்ள அதுக்குரிய என்னது டோசன் சொன்னா என்ன, அதோட திக்னஸ் லேம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மூன்றுக்கு முடியும் ஆர்கிடெக்சருக்கோ ஸ்ட்ரக்சரல் எம்இபிக்குரிய டீடைலிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டீடைலிங் பண்ணிட்டு என்ன செய்யும் அந்த மாடலை டைம் பிளான் ஒன்று ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு நமக்கு ஒரு டைம் பிளான் ஒன்று இருக்கும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளான். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எம்எஸ் ப்ராஜெக்டோ பிரிமேவரா சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல நாங்கள் என்ன செய்வோம் டைம் பிளானை கிரியேட் பண்ணிருப்போம். அந்த டைம் பிளான் என்ன செய்வோம் லிங்க் பண்ணுவோம் இந்த 3D மாடலுக்கு. அதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, நெவிஸ்வேக் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் பிரிமேவராவில் செய்த ப்ரோக்ராமையும் 3D மாடல்ல கிரியேட் பண்ண ரிவிட் சாஃப்ட்வேர்ல கிரியேட் பண்ண 3D மாடலையும் அந்த டைம் பிளான் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க டைம் பிளானை லிங்க் பண்ணி ஒரு மாடல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் 4D மாடல்னு சொல்லி அதை நம்ம நெவிஸ்வேக் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணோம். இப்ப இதுல நீ கிரியேட் பண்ண அப்புறம் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு முடிய காஸ்ட் அது நம்ம ஆல்ரெடி பிஓக்கு டெவலப் பண்ணியிருப்போம். சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு இந்த காஸ்ட் எக்ஸ் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் கியூபி காஸ்ட் அதே மாதிரி நெவிஸ்வேக் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல
குவான்டிட்டி சர்வீஸ் கொஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கொஸ்ட்டை என்ன செய்யும் லிங்க் பண்ணோம் இந்த டெவலப் பண்ணியிருக்கிற 3D மாடல். ஏன்னா அதுக்குரிய process அது இப்ப நீங்க ஒரு எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேணும்னு சொன்ன விஷயம் நான் சொன்னா அதுக்குரிய காஸ்டர்ஸ் டெவலப் பண்ண பிளானிங் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன செய்வாங்க 4D மாடல்ல டெவலப் பண்ணுவாங்க. குவான்டிட்டி சர்வீஸ் என்ன செய்வாங்க 5D மாடல்ல கிரியேட் பண்ணுவாங்க. 3D மாடல் செய்யற ஆட்கள் மட்டும் 3D மாடலை பற்றி டெவலப் பண்ணலாம். 3D மாடல்ஸ் என்ன செய்வாங்க மாடலை பற்றி டெவலப் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒரு மாடல்ல இல்லாட்டி பிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகணும்னு சொன்னா நீங்க எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரிவிட் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஈஸியா இன்வால்வ் ஆகலாம். ஓகே, அதாவது பெரும்பாலான விஷயம் என்ன சொன்னா இந்த கொலபரேஷன், அதாவது கொலபரேஷன் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல எடுத்து கொண்டு போறது இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மூலம் செய்ய போறது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 3D சொன்ன டைம் சாரி சும்மா நார்மலான ஜியோமெட்ரிக் 3D மாடல் ரெப்ரசென்ட் ஆகும். அதோட நம்ம டைம் ஆட் பண்ண போறோம், அப்புறம் 5D ஆட் பண்ண போறோம், அப்புறம் 60-70 சொல்ற சஸ்டைனபிலிட்டி சொன்னா நீங்க அந்த டிராயிங் சொன்ன மாடல் வந்து டெவலப் பண்ண அப்புறம் என்ன செய்யும் அதுக்குரிய எனர்ஜி அனாலிசிஸ், எனர்ஜி CO2 எமிஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கால்குலேட் பண்ணி இந்த பில்டிங்கை ரன் பண்ணக்குள்ள உள்ள கரண்ட் தேவை அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏதாச்சும் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணணுமா, சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா, கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணணுமான்னு சொல்லி நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பில்டிங்ஸ்ல நம்ம செய்யக்குள்ள ஏர் கண்டிஷன் பெரிய கரண்ட் போகுது, ஏர் கண்டிஷன் போகுதுன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அதுக்குரிய சஸ்டைனபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன டிசைட் பண்ணி நமக்கு ஆட்டோ ஆப்ஷன் மாதிரி காட்டும் பிம்ல அனாலிசிஸ் பண்ணின பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டும். இதுல இந்த கிளாஸ் டூ கிளாஸ் போட்டீங்க, சிங்கிள் கிளாஸ் போட்டுறீங்க, அதுக்கு ரிப்ளேஸ் பண்ணி டூ கிளாஸ் திக்னஸ் போட்டீங்கன்னு சொன்னா டபுள் கிளேஸ் போட்டீங்கன்னு சொன்னா இதுல உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் பில்ல குறைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அப்போ சஸ்டைனபிள் கன்செப்ட் நம்ம கூட்டிக்கொள்ளலாம். அப்போ இந்த மாதிரி கன்செப்ட் அதாவது சும்மா சாதாரண இதுகள் எல்லாம் ஒரு 2D மாடல செய்யலாது. அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங்கை கட்டணும் சஸ்டைனபிள் கன்செப்ட் இந்த பில்டிங்ல நம்ம காட்டும் எவ்வளவு கார்பன் கால்குலேட் பண்ணி என்ன சொன்ன நம்ம ஃபுல்லா 3D மாடல கீறக்குள்ளே நான் இந்த மாடல டீட்டெயில் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன கம்பி யூஸ் பண்ண போறேன், என்ன ஸ்லாப் திக்னஸ், கான்கிரீட் என்னன்னு சொல்ல அப்ப எனக்கு சஸ்டைனபிள் மாடலுக்கு வரக்குள்ள இந்த மாடல் எனக்கு காட்டும் இந்த 3D மாடல்ல இருந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் MEP மாடல்ல இருந்து எவ்வளவு கார்பன் எமிட் ஆகும், இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்குள்ள எவ்வளவு கார்பன் எமிட் ஆகும், அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆக்குள்ள எவ்வளவு CO2 எமிட் ஆகும்னு சொல்லி நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் தரும். அப்படி தரக்குள்ள என்ன செய்வாங்க நம்ம ஓகே அப்ப இவ்வளவு கார்பன் எமிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நான் என்னென்ன விஷயத்த குறைக்கலாம், இந்த கார்பன் எமிட் ஆகிறதுக்கு என்ன மெட்டீரியலை சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்ல மாதிரி விஷயங்கள் ஐடியா எடுத்து ரிகவர் பண்றதுக்கு இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி கான்செப்ட் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னா நம்ம என்ன செய்வாங்க பில்டிங்கை ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சு செய்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்குள்ள வாரது ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல போடுவாங்க. இங்க இதுல மென்ஷன் பண்ணிக்காத பிம்ன்றது ஒரு ப்ரொசஸ் மட்டும்தான், இப்படி ஒரு ப்ரொசஸா போகுது. அது ஒரு நாட் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர். இந்த ப்ரொசஸ்ல என்ன செய்ய போறோம் ஒவ்வொருவரதும் அவங்களுக்குரிய அந்த பெர்ஃபெக்டான சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு டிசைன் ஒரு மாடல்ல இருந்துட்டு எப்படி அந்த பிம் மாடல்ல டெவலப் பண்ணக்குள்ள டிசைன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சாதாரண ஒரு வசனம் பார்க்கும் LOD லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அதாவது சாதாரண நீங்க ஒரு ஆட்டோகேட்லயோ நீங்க நார்மல் ஒரு ப்ரீ மாடல்ல இருக்கிறது நமக்கு சில உள்ள அந்த டைம்ல டீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்க ஒரு கதவை மட்டும் போட்டிருக்கோம், இல்லாட்டி கதவுல இருக்கிற லெவல் ஆஃப் கதவுல கேப்பை மட்டும் போட்டிருக்கோம். அந்த பிம் மாடல் வரக்குள்ள அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் போவோம் கதவுன்னு சொன்னோம், அதுல என்ன சைஸ் அவர் என்ன டோர் என்ன ஹிஞ்சஸ் போட போறோம்ன்றது கூட அந்த மாடல் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதாவது நீங்க சாதாரண மாடலுக்கு எல்லாம் இதோட நின்றுப்பீங்க LOD 300 நீங்க விட்டுருவோம். நம்ம இன் டீட்டெயிலா போக மாட்டோம், நார்மலா நீங்க கண்டிருக்கிற ஆர்கிடெக்ட் மாடல். ஆனா விம் மாடல்ஸுக்கு போகக்குள்ள நடக்கும் அதுல இருக்க இன் டீட்டெயிலா இருக்கு. அதுல கதவுல கேப் என்ன ஹிஞ்சஸ் எவ்வளவு கேப்ல அது இருக்கணும், பெயிண்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலா ஒரு பிம் டெவலப் மாடல் நம்ம டெவலப் பண்ணக்குள்ள இப்ப நீங்க லேர்ன் பண்ண போறது ஒரு இந்த மாதிரி மாடல் இல்ல இந்த கிளாஸஸ்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். நீங்க லேர்ன் பண்ண போறதோ எப்பயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் மாடலுக்கு, அதாவது நீங்க ஒரு மாடல்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணி பார்த்த பிறகு அந்த மாடல்ல இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கணும். அதாவது ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சரல் MEP மூன்றும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணணும். இப்படி ஒரு மாடலை நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாதான் நீங்க உங்களை கிரியேட் பண்ற மாடல்ல ஒரு பிம்முக்கு போற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் இரண்டு ஒரு பிம் ப்ராசஸுக்கு போகக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேவைப்படும் ஒரு 3D ஆர்கிடெக்சர்ஸ் மாடல்ஸ். ஆர்கிடெக்சரோ ஸ்ட்ரக்சரல் MEP மாடல் தான் பிம் ப்ராசஸ்ல 3D மாடல். அப்ப 3D மாடல் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த லெவல் மாடலா இல்லாம நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒழுங்கா லேர்ன் பண்ணா LOD 500 லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் 500 சொல்ல ஒரு இன் டீட்டெயிலிங்கான மாடல் ஒன்று நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு லேர்ன் பண்ண போறோம். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம இது வேற ஆக்களுக்கு தேவைப்படும் இந்த பிம் டிசைன் சொன்னா அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. இப்போ அவங்களுக்கு ஆட்டோடெஸ்க் ரிவிட் பாவிப்பாங்க, சில டெக்ஸில பென்ட்லி பாவிப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜின்ஸ். அதே மாதிரி குவான்டிட்டி சர்வீஸ் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு வேற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு.
கண்ட்ராக்டர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கிளாஷஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அதாவது விம்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை, ஒரு ப்ரொசஸ். அந்த ப்ரொசஸ்ல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்குரிய ஓன் சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி கொள்வாங்க. ஓகே, எத்தனை நான் சொன்னேன் அந்த 4Dல இப்படி டிசைனை டெவலப் பண்றது, அதாவது ஒரு 3D மாடல் இருக்குன்னு சொன்னா அதை டைமோட கம்ப்ளீட் பண்ணி 4D மாடல் சொன்னா நம்ம டெவலப் பண்ணணும். அது என்ன செய்யும், இங்க நமக்கு 3D மாடல் இருக்கு, நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நான் என்ன சொன்ன ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் சொன்னா இங்க 3Dயோட இந்த ஃபவுண்டேஷனை லிங்க் பண்ணும். அது பிறகு என்ன செய்யும், அது நீங்க கண்டிருக்க அந்த டைம் ஃப்ரேமோட ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ண மாடலும் டெவலப் ஆகுற மாதிரி நீங்க கண்டிருப்பீங்க. அப்ப அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி மாடலும் நம்ம செய்வோம். அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஆல்ரெடி கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு 3D மாடல் இருக்கும். அதே மாதிரி பிளானிங் சாதாரண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியும் பிளானிங் என்ஜினியர்ஸ் சொல்லிப்பாங்க. அந்த பிளானிங் என்ஜினியர்ஸ் மாதிரி ஆட்கள் என்ன செய்வாங்க, இந்த மாதிரி பிளானை இதோட லிங்க் பண்ணி அவங்களுடைய நெவிஸ் ஒர்க் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸோட லிங்க் பண்ணி டெவலப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த 5D சொல்றது என்ன நடக்கும், இந்த குவான்டிட்டி சர்விங் சம்பந்தமான விஷயம். இப்போ ஆல்ரெடி இந்த காஸ்டெக்ஸ் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, 3D மாடல்ஸ் தர சொன்னா அந்த மாடலுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாடலுக்குரிய குவான்டிட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்குரிய காஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணி எடுப்பாங்க. என்ன சொன்னது ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி விஷயங்களுக்கு, அதாவது பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆகுல எஃப்எம் அவங்க யூஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, இதான் நான் சொல்ல, இது இப்படிதான் ஒரு பிம் மாடல் வந்து சாதாரணமா நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். அதாவது ஆர்கிடெக்ட் என்ன செய்வார், அவருக்குரிய ஆர்கிடெக்ட் மாடலை டெவலப் பண்ணுவேன். ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் செய்வார் இந்த மாடல் அப்படியே பார்த்துட்டு அதுக்குரிய மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில பண்ணுவேன். MEP இன்ஜினியர் செய்வார் இது இப்போ மூன்று எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இது மூண்டையும் நாங்க ரிவிட்லயோ ஒரு மாடல்ல செய்திருக்கோம்னு சொன்னா இது நடக்கும். நான் மூண்டையும் merge பண்ணணும். அப்ப அந்த பிம் கோஆர்டினேட்டர் ரெண்டவர் என்ன செய்வார், இவங்க 3 பேரும் இப்ப கிளவுட்ல அவங்களோட மாடல்ல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இவர் மாடல் வேற என்ன செய்வார், இவர் நெவிஸ் ஒர்க் மாதிரி சாஃப்ட்வேர், இப்போ நெவிஸ் ஒர்க் மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அது மூண்டையும் merge பண்ணும். அது இப்போ ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸும் ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸும் MEP டிராயிங்ஸும் வேற வேற இடங்கள் அவங்க கீறினாலும் பிம் கோஆர்டினேட்டர் மூண்டையும் ஒரு மாடல்லே போட்டு நமக்கு மூன்று ஒன்றா தெரியக்குள்ள நமக்கு அந்த அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் உள்ளாங்க. ஏதாச்சும் கிளாஷஸ் இருக்கா, எல்லாச்சும் ஒழுங்கான டிசைன், இதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அவர் merge பண்ணி எடுப்பாங்க. merge பண்ணி எடுக்கப்போ மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்ப merge பண்ண ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தெரியும், ஓகே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இந்த ஆர்கிடெக்ட் டிசைனோட கோஆர்டினேட்டா இருக்கா. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் பார்ப்போம் ஆர்கிடெக்ட் டிசைனுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில்ஸும் கோஆர்டினேஷன் இருக்கு, எதுவும் கரெக்ஷன் வரணுமா. MEP இன்ஜினியர் பார்ப்போம், ஓகே எதுவும் டக்ஸ் நான் ஆர்கிடெக்டரோட கோஆர்டினேட் ஆகி இருக்கான்னு சொல்லி. அதே மாதிரி குவான்டிட்டி சப்மிஷன் பண்ணக்குள்ள பார்ப்போம் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் குவான்டிட்டி பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு, ஏதாச்சும் எலிமெண்ட் மிஸ் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்த்து அந்த டைம் வேணும் ரியல் டைம் பிக்சர் ஒன்று நமக்கு கிடைக்க போகுது. இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ல இருக்கக்குள்ள ரியல் டைம் பிக்சர் கிடைச்சு நமக்கு அந்த டைம்லயே அதுக்குரிய ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட சொல்லுவோம், இல்ல உங்களதுல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்ப நான் இதுல எனக்கு எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் தெரிய போறது தேவையில்லை, எனக்கு இந்த சிஸ்டம் மட்டும் தெரிஞ்சாலே அதுல நான் இன்வால்வ் ஆகுறேன்னு சொன்னா எனக்கு தெரியும். ஓகே நான் ஒரு நோட்டை மட்டும் தான் போறேன், நான் போயிட்டு ஆர்கிடெக்ட்ல இருக்க சாஃப்ட்வேர் குவான்டிட்டி நான் போயிட்டு ஆர்கிடெக்ட்ல சாஃப்ட்வேர் சேஞ்ச் பண்ண போறேன், நான் போயிட்டு டைம் பிளான் நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். நான் என்ன செய்வேன், அந்த சிஸ்டத்துல ஒரு நோட் ஒன்ன போட உங்களோட ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸும் இந்த MEP டிராயிங்ஸும் கிளாஷ் ஆகுது கொஞ்சம் பாருங்கன்னு சொல்லாட்டி சொல்லும் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு இதுல நீங்க போட்டிருக்கீங்க ஆனா இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ்ல இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ் இல்ல எனக்கு போஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் இருக்கு, ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. அப்ப அவர் என்ன செய்வார், அந்த டைம்லயே ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் ஆட் பண்ணுவார். இந்த மாடல் ஆட் பண்ண எனக்கு தெரியும், ஓகே இவர் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அது டைம் இவங்களும் பார்த்து கொள்வாங்க. பார்க்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் ஆட் பண்ணது ராங்னு சொன்னா அவங்க டக்குன்னு அதை கரெக்ட் பண்ணி கொள்வாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வின் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் சொல்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இல்ல, இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவங்களுக்குரிய ப்ரொஃபஷனல். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப 3D மாடல் சாதாரண ரிவிட்லயோ ஆர்கிகேட் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கெட்ச்அப் கூறுவாங்க. நெவிஸ் ஒர்க் அந்த merge பண்றதுக்கு 4D டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குவாங்க. டக்கில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்ஸுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் வருவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்ல, அந்த எல்லாரும் அவங்களுக்குரிய சாஃப்ட்வேர்ஸை டெவலப் பண்ணி அதுல யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதான் இப்ப நம்ம சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் சொன்னேன், அதாவது நம்ம என்ன செய்ய போறோம், என்ன காரணம் சாதாரண ப்ரொஜெக்ட்ல தேவையில்லாத கொஸ்டும் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிலேயும் கொஸ்டும் வருது, அதை எப்படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த சேலஞ்சஸ் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்னு சொன்னா நம்ம சில விஷயங்களை கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும். அப்ப இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை டெவலப் பண்ணி, அதாவது இந்த மாதிரி பிம் மாடல்ஸை டெவலப் பண்ணி அந்த பிம் நமக்கு சொல்யூஷன் தரப்புல நடக்கும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே நாங்க சொல்றோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போறதுக்கு முதல்ல எனக்கு தெரியும் இதுதான் இந்த மாடலுக்கு இருப்பது இதான் ஃபர்ஸ்ட்னு சொன்னா அப்புறம் நான் வடிவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்குள்ள ஏதாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வடிவா மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டிலே 4D மாடல்ஸ், அதாவது ப்ரொஜெக்ட்ல போறது நம்ம 3D மாடல்லே காட்டும் இந்த டைம் இருக்கக்குள்ள இந்த மாடல் இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப நான் போயிட்டு சைட்ல பார்க்கலாம், ஓகே இந்த நேரத்துல 3D மாடல்ல இது இந்த மாதிரி மாடல் தான் இருக்கணும், சைட்ல இந்த மாதிரி மாடல் இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி குறைக்கலாம். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா அப்படி செய்து இந்த மாதிரி
அதாவது இந்த மாதிரி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரூஃப் ஆயிருக்கு ரிசர்ச்சஸ்ல இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நமக்கு ரிடியூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக பெரும்பாலான ஆட்கள் சாதாரண ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல இல்லாம பீமுக்கு, அதாவது இப்போ ப்ரொஃபஷனல் கட்டி குறையா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லாட்டி கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை ரீச் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாங்க. அதாவது எப்படி நம்ம ஒரு அடாப்டேஷன், குளோபல் அடாப்டேஷனை இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம். சொன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை பாதிக்க கூட பெரும்பாலான நாட்கள் என்ன செய்யறவங்க இந்த கன்செப்டுக்குள்ள போக பயம், என்ன சொன்னா இனிஷியலி நெட்ஒர்க்கிங் எடுக்கணும், ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனா என்ன நடக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த மாதிரி அவுட்புட் வருதுன்னு சொன்னதுனால பெரும்பாலான டெவலப் கண்ட்ரிஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சாதாரண நார்மல் மெத்தட்ல டிசைன்ஸ் டெவலப் பண்ணாம அவங்க விம்முக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆட்டோமேட்டிக், அதாவது இனிஷியல் அந்த காஸ்ட் கூட மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அதன் மூலம் பெரும்பாலான பட்ஜெட் ஓவரன்ஸை குறிச்சு கொள்ளலாம், அவங்களோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கூட்டிக் கொள்ளலாம், அவங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பெரிய ரிட்டர்ன் தரப்போகுது. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்கள ரீச் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. ஓகே, இதான் நாங்க பிம் அவங்க டெவலப் பண்ண நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்படி லெவல் 1ல இருந்து போகுதுன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இப்ப நான் இந்த கிளாஸஸ்ல லேட்டஸ்ட் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண, உங்களுக்கு பிம்மை பற்றி பேசிக்கான ஐடியா இதை மட்டும் சொன்னா இப்போ பிம்மை பற்றி செய்யக்குள்ள அதுக்கு பிம் சரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணல. நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் தான், இதை இப்படித்தான் யூஸ் பண்ணணும், இது இப்படித்தான் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும், இதை இப்படித்தான் டெலிவர் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்குன்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, ISO 16950. அப்ப நான் இதுல ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வேறையா ஒரு டீட்டெயிலா கிளாஸ் ஒன்று இருக்கும் லேட்டரா சாஃப்ட்வேர் மாடலை டெவலப் பண்ணுவது. அதாவது ஆட்டோகேட் ஒரு ரிவிட்ல நீங்க 3D மாடலை பற்றி லேர்ன் பண்ண பிறகு அந்த மாடலை பிம்முக்கு கன்வெர்ட் பண்றது, அதாவது பிம் லெவலுக்கு LOD 500 சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள இப்படி இந்த ISO ஸ்டாண்டர்டை பாவிச்சு வேர்ல்டுல ஸ்டாண்டர்டான இந்த ட்ராயிங்ஸ், அதாவது பிம் மாடல் சாதாரண ஒரு மாடல் லெவலுக்கு இல்லாம அப்படி ஒரு பிம் மாடலுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ISO 9650 சொன்ன என்ன, அது எப்படி வரும்னு சொன்ன விஷயங்களை அப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுல இருக்க அந்த காமன் டேட்டா என்வாயன்மெண்ட் இருக்கு, நம்ம அதுக்கு முதல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஸ்டெப் பை ப்ராசஸ் இருக்கு. இதில் நாங்கள் அந்த கிளாஸ் வரக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி சொன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும்ன்றதுனால நாங்கள் ஜஸ்ட் இருக்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறோம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபியூச்சர், அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஏன் செய்யணும், இப்போ ஆல்ரெடி விம்ல இருந்து நம்ம இப்போ சில இடங்களில் டிஜிட்டல் ட்வின் இன்டிகிரேஷன்ஸ், டிஜிட்டல் ட்வின் சொன்னா அது மாதிரி ஒரு மாடலை செய்து பில்டிங்ஸுக்கும் அந்த மாடலுக்கு முடியாது கம்பேரிசன் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், நாங்கள் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம போயிட்டு மாடலை டெவலப் பண்ணாம AI மூலமா அந்த மாடலை டெவலப் பண்ணிட்டு மேனுவலா செய்யாத மாதிரி எப்படி அதுல இருக்க ஷார்ட் ஃபால்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாடல் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா AI ப்ரெடிக்ட் பண்ணி மாடலை டெவலப் பண்ணக்கூடிய மாதிரி. அப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், US அந்த அதாவது நம்ம இப்போ பிம்மை பற்றி காய்ச்சிட்டு இருக்கக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்மோஸ்ட் அடுத்த லெவலுக்கு அப்டேட் ஆகிக்கொண்டு போய்கொண்டிருக்கோம். அப்போ அதையும் நம்ம ஜோதிச்சு கொள்ளணும். நம்ம இப்போ இன்னும் பீம் ஸ்ரீலங்கா மாதிரி கண்ட்ரிஸ் இன்னும் பிம்முக்கே நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வராத நேரத்தில் ஆல்மோஸ்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கே ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டுன்னு சொல்லி. ஓகே, அப்ப இந்த ஒரு இது காரணத்துக்காக நாங்க இந்த ரிவிட் எப்படி இந்த இதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த இதுல பிம்மை பற்றி இந்த காஸ்மோடியூஸ் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா பிம்னு சொன்னா என்ன, பிம் கன்செப்ட்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிம் கன்செப்டுக்குரிய ரிவிட் மூலம் செய்யக்கூடிய கன்ட்ரிபியூஷன் என்ன. அதாவது நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும், இப்பயும் 3D மாடல் சொல்லி கிரியேட் அந்த 3D மாடல் கிரியேட் பண்றதுக்கு வேரியஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்ல. அதுல ஒரு சூட்டபிளான சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ரிவிட். ஏன் இந்த ரிவிட்னு சொல்ல, இது அந்த டெவலப் ஆயிருக்கிறது ஆட்டோடெஸ்க்னு சொன்ன US ஃபேமிலியில. அப்ப ரிவிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னா அந்த ரிவிட்ல இருந்து அடுத்தடுத்த மாடல்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு போகலாம். அதாவது ரிவிட் மூலம் ஆர்கிடெக்சரல் மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரக்சரல்ஸ் மாடல் கிரியேட் பண்ணலாம், அதே மாதிரி MEP மாடல் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாடலை வச்சு மெர்ஜ் பண்ணி நெவிஸ் ஒர்க்ல மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாடல்ல இருந்துட்டு காஸ்ட் எல்லாம் கான்டியூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னு சொன்னா இது ஒரு அந்த ஆட்டோடெஸ்க்ன்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன செய்திருக்கு, அவங்க செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப நமக்கு ஒரு ஈஸி, நம்ம இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல லேர்ன் பண்ணோம்னா அந்த மாடல் ஈஸியா டெவலப்ஸ் ஆகும் மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ். அதுக்காகத்தான் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி நாங்க நிறைய ரிவிட்டை பற்றி எப்பயும் அந்த பிம்மை பற்றி காய்க்கக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா பெரும்பாலானாக்கள் இந்த ரிவிட்ல ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன சொன்னா எங்கேயும் போய் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கன்செப்ட் ஒரு 3D மாடல் நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். 3D மாடல் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு ஈஸியானதும் அதே மாதிரி ஃபேமிலியர்ஸ் ஆனதும் பெஸ்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ரிவிட். அதுக்காக ரிவிட் மட்டும்தான் இல்லை, நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஸ்கெட்சப்ல போல மார்க்கெட் மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. இந்த ரிவிட்னு நான் யூஸ் பண்ணது காரணம் அதுக்காக, அதாவது ஈஸியா மெர்ஜ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஏன்னு சொன்னா எல்லா 3 பேருக்கு முடியாது இருக்குன்னு சொல்லி. இப்ப நம்ம இப்ப
ஏர்லி நம்ம ஒரு 2D மாடல்ல இருந்து இப்ப நம்ம 3D மாடலுக்கு வரக்குள்ள அந்த ஒரு மாடல்லயே நம்ம என்ன செய்யப்படும் அதுல ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் வரப்போதா விஷுவலைசேஷன் வரப்போதா நம்ம எப்பயும் பார்க்கக்கூடாது அதுக்குள்ள டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாடல்ல இருக்கப்போ அப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் தரக்குள்ள அப்ப நீங்க அதான் சொல்லுங்க சாதாரணமா ஒரு 2D மாடல்ல பார்க்கறத விட ஒரு 3D மாடல் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஃபுல் நமக்கு ஒரு விஷுவலைசேஷன் தரும் எங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி இப்ப கிளைண்ட் ஒரு ஆளுக்கு நம்ம 3D மாடல்ல காட்டக்குள்ள அவர் அப்பவே சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணணும் கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நடக்கும் பில்டிங் டெவலப் பண்ணிட்டு போகலாம் இடையில அவங்க டைம் டு டைம் வந்து அந்த அதை சேஞ்ச் பண்ணி இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்ப அதெல்லாம் நீங்க அப்ப திருப்பி ரீடு பண்ணணும் திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணணும் தேவையில்லாத காஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஒரு காரணங்கள் தேவையில்லாத காஸ்ட் போறதுக்கு அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல ஒரு ஃபுல் டிசைனை கொடுத்து அது ஃபுல் டீடைலிங்கா போயிட்டு இதான் இந்த மாடல் இது இப்படித்தான் டெவலப் ஆகும் இவ்வளவு காலம் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் இவ்வளவு காஸ்ட் போகும்னு சொல்லி அந்த மாடலாவே நம்ம கொடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு ஃபுல் கிளியர் ஐடியா வந்து வரும் டிசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கிறது ஓகே இப்படித்தான் அந்த ரிவிட் டெவலப் ஆகி போனது வெளியே இனிஷியல் நார்மலா ஆட்டோடெஸ்க் அவங்களோட ஐடியாவில் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிவிட்ல ஆட்டோகேட் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல இதை டெவலப் பண்ணிட்டு ஆர்கிடெக்சர்ல டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்படி ஸ்ட்ரக்சர்லுக்கு போயிட்டு எம்இபி போயிட்டு இப்போ வெல் அட்வான்ஸ் ஆன இப்போ 2027 வெர்ஷன் வரைக்கும் அவங்க டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஓகே அட்வான்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்கிற அப்டேட்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆன விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதான் நம்ம ஏன் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கேன் அதாவது இப்போ இந்த ரிவிட்டான சாஃப்ட்வேர் எல்லா நாடுல அதாவது இன்டர்நேஷனல்ல எல்லா நாடுல இப்போ சில சாஃப்ட்வேர் சில நாடுகளில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனா இப்ப ரிவிட் என்ற சாஃப்ட்வேர் என்ன செய்யும் ஈவன் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் அது காமனான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு நீங்க போன ஸ்ரீலங்காவில போகலாம் மிடில் ஈஸ்ட போகலாம் யூஎஸ்ஓ யூகே எந்த ஒரு நாட்டுக்கு போனாலும் ரிவிட் என்ற சாஃப்ட்வேர் காமனா பாவிக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேரா இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த எம்பவர் டிமாண்ட் அதாவது நீங்க எங்க போனா கூட 3D மாடல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடல்ஸுக்கு நோவலி 70-80% ஆன ஆர்கிடெக்சரல் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புள்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ற மாடல் தான் ரிவிட் மாடல் ஸோ ரிவிட் மாடல் இருக்கான்னு தான் கேட்பாங்க ரிவிட் மாடல் அவங்களுக்கு ஈஸி அடுத்தடுத்த மாடலுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது ஏன்னா நிறைய பேர் ரிவிட்டை பற்றி லேர்ன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரிவிட்ல நம்ம அடுத்த 45 மாடல் ஈஸின்றதுக்காக அது ஈஸி அடுத்தது ஒர்க் ஃப்ளோ நீங்க கம்பேர் பண்ண மெட்ட சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்றதை விட ரிவிட் லேர்ன் பண்ணது வெரி ஈஸி ஸ்பெஷலி இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க ஆட்டோகேட் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தெரியும்னா அது எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி ஆட்டோடெஸ்க் ஃபேமிலில இருந்து வரனால ஆட்டோகேட் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு அதுக்குரிய டூல்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதுக்கு இதாகும் சேம் மாதிரி இருக்கு அப்ப நம்ம ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஓகே அதே மாதிரி இதுல இருக்கக்குள்ள அந்த பெராமெட்ரிக் நம்ம சொல்ல ஃபேமிலிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணும் அது அட்வான்ஸ் ஆன விஷயம் அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது நம்ம ஃபைனல் டீடைலிங் பண்றது 3D மாடல் பண்ணி டீடைலிங் பண்றதுக்கு இதுக்குரிய இதுக்குள்ள வேற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை நமக்கு ஈஸியா டீடைலிங் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஓகே அதே மாதிரி அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒரு டைம் டு டைம் அடாப்ட் பண்ணிக்கொள்ளும் அதாவது இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு சும்மா இல்லை இப்போ 1 இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் இண்டஸ்ட்ரியில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணி கொண்டு போறாங்க அப்போ அதனாலதான் இந்த ரிவிட் சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதை பேராமெட்ரிக் டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ பீமோட கலர்ஸ் ஆகுது ரியல் டைம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இத்தனை யூசர்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஷேர் பண்ணி ஆன்லைன்ல ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் டிடெக்ஷன் அதாவது அந்த மாதிரி கிளாஷஸ் ரெண்டு வரக்குள்ள அதை செய்து கொடுக்கும் அதாவது டிராயிங் ஷெட்யூல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் எனர்ஜி அனாலிசிஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் விஷுவலைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் அதாவது குவான்டிட்டி டேக் ஒரு அட்வான்ஸ் ஆனது நான் நீங்க இப்போ ஒரு ரிவிட் மாடல் இருக்கவங்கன்னு சொன்னா இப்போ மெட்ட சாஃப்ட்வேர்ஸ் மாதிரி இல்லை குவான்டிட்டி டேக் ஆஃபுக்கு நீங்க வேற ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் லேர்ன் பண்ண கூட இல்லை அது நம்ம ஒரு செஷன் நாங்கள் செய்வோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க இப்போ ஒரு பிம் மாடல்ல இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னோம் ரிவிட் மாடல்ல இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்கள்ட்ட யாரும் வந்து இருக்கிற குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த மாடல நீங்க வேற யாருக்கும் கியூஎஸ்க்கோ யாருக்கும் கொடுக்க தேவையில்லை நீங்களே அதுக்குரிய டேக் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்குரிய ஆப்ஷன் கூட இந்த ரிவிட்ல அப்படியே அட்வான்ஸான ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க 3D மாடல்ல கூடிய குவான்டிஃபிகேஷனே நீங்க ஃபுல்லா எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய அதாவது டிராயிங்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ற ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இதுல இருக்கு ஓகே பெரும்பாலான விஷயம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணக்குள்ள பெரும்பாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யறதா அந்த விஷயம் அதாவது ஒழுங்கான அந்த பேசிக் கன்செப்ட் லேர்ன் பண்ணாம என்ன செய்ய பெரும்பாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற விஷயம் அந்த யூடியூப்ஸ்ல வீடியோஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க பெரும்பாலான மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒழுங்கா டீடைலிங் பண்ணக்குள்ள ஒழுங்கான கன்செப்ட் அந்த லெவல்ஸ் கிரீக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றதுல மாடல் எப்படி டீடைல் பண்ணணும்னு சொல்றது இல்ல கேட் ஃபைலுக்கு இருக்கிற வித்தியாசங்கள் கேட் ஃபைல் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி விஷயங்கள் பெரும்பாலும் அந்த நார்மலான பேசிக் தெரியாம பெரும்பாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க இந்த ரிவிட் லேர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த யூடியூப்லயும் வாங்கலாம் அது யூடியூப்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்ப அது யூஸ் ஆகும் பேசிக் கன்செப்டை நீங்க ஒழுங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட பிறகு ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு சில மாடல்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு இது யூடியூப் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் ஆனா பேசிக் கன்செப்ட் லேர்ன் பண்ணது நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வரும் இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணல நீங்க எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக்சர்ட் கோர்ஸுக்கு போயிட்டு பேசிக் கன்செப்ட் லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அட்வான்ஸ் ஆன மேட்டர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யலாம் ஓகே
அப்புறம் இந்த கோர்ஸை பற்றி நான் இந்த ஆல்ரெடி செய்திருக்கோம், உங்களை மைண்ட் உள்ள போட்டுருக்கோம். ஏன் இந்த கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னது, இது ஒரு கவர்மெண்ட் அக்ரிடேட், நீங்க உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல்ல ரெகக்னேஷன் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ இதுல தமிழ் மீடியம்ல எடுத்தா கூட என்ன செய்யப்படும், உங்களுக்கு அதுல சர்டிபிகேட்ல தமிழ் மீடியம் அப்படின்றதுல இங்கிலீஷ் மீடியம் சர்டிபிகேட்ல கிடைக்கும். அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதே மாதிரி இது நிறைய விஷயம். அதே மாதிரி இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப பீம் மாடல்ல பீம் கான்செப்டுக்கு லோ லோ உலகத்துல நல்ல மார்க்கெட் இருக்குன்றதுனால இப்ப நீங்க போய் லிங்க்டின்லயோ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பீம் மாடல்ஸ் சாதாரண நீங்க ஒரு டிராஃப்ட்மேன் பார்க்கறத விட பீம் மாடல்ஸ் சொல்லி போட்டீங்கன்னு சொன்னா பீம் மாடல்ஸுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட. அந்த பீம் மாடல்ஸ் சொன்னா நீங்க பீம் மாடல் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படி இல்லை. நீங்க பீம் மாடல்ல அதுல நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மேபி ரிவீட் ஸ்கெட்சப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சா கூட போதும். அதுக்காக நீங்க எல்லா சாஃப்ட்வேரும் தெரிஞ்சு அட்வான்ஸா இருக்கணும்ன்ற விஷயம் இல்லை. அதுக்கு வேற வரைய போடுவாங்க. நீங்க அதுக்கு பிறகு அங்க போயிட்டு லேர்ன் பண்ணக்குள்ள பீம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் பீம் மேனேஜர்ஸ் சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் சொல்லி பீம் மாடல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பீம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் சொல்லி போகிறோம். நீங்க ஒரு சாதாரண ஒரு பீம் மாடல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க ஒரு ரிவிட் 3D மாடல்ல ஒழுங்கா பீம் மாடல்ல டெவலப் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு நீங்க ரிவிட்ல தெரியும்னு சொன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போகலாம். உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஃபீல்டு. ஓகே, அதான் பீம் மாடல்ல இருக்கு பீம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டார்ட் பீம் மாடல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கேட்டகரிஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அடிஷனலா நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஃபீல்ட்ல மார்க்கெட் இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அதை விட வேறு எது போகணும்னு சொன்னா பீம் மாடல் நீங்க பீமுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு, நீங்க ஆர்கிடெக்டா இருக்கணுமோ இல்லாட்டி இதா இருக்கணும் விஷயம். நீங்க மேபி நீங்க ஆர்கிடெக்டா இருக்கலாம், கியூஎஸ்ஆ இருக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இருக்கலாம், ஸோ நார்மலா டிராஃப்ட்மேனா இருக்கலாம். யாரா இருந்தா கூட பெரும்பாலான கம்பெனிஸ் இப்போ ஸ்ரீலங்காவிலேயே பெரும்பாலான ஃப்ரீ கான்ட்ராக்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. அங்கெல்லாம் பீம் மாடல் சென்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கோல் பண்றோம். அங்கெல்லாம் பெரிய என்னது டிகிரிஸ் இது செய்த ஆக்கள் கூட இல்லை, ஆர்கிடெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆக்க கூட இல்லை. ஜஸ்ட் டிராஃப்ட்மேன் லெவல்ல இருந்துட்டு அதுல டிராஃப்ட்மேன் ஆட்டோகேட் டிராஃப்ட்மேன்ல இருந்து இந்த மாதிரி பீம் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணி அதுல பீம் மாடல் பண்ணி அதுல 2-3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து போனாக்கெல்லாம் பெரும்பாலான ஃப்ரீ கான்ட்ராக்ட் கம்பெனி ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் டெவலப் ஆயிருக்கு சிஸ்டம் உண்டு, அதாவது 3D மாடல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ கான்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்ரீலங்காவில இருந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ண நீங்க வேறு நாடுகளுக்கு போக கூட தேவை, மிடில் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு போகலாம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த நாட்டுல இருந்து ஸ்ரீலங்காவோட ப்ராஜெக்ட் இல்ல மேல் நாட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் செய்யறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணி அங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல என்ன சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வேற எங்கேயாச்சும் மூவ் பண்ணணும் ஆஸ்திரேலியா இல்லாட்டி மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்டா நார்மலா ஆட்டோகேட் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிறாங்க, நீங்க இந்த மாதிரி ரிவிட் இல்ல செய்து 3D இல்ல பிம் மாடல்ல கன்செப்ட் அப்படி டெவலப் பண்ண தெரியுமா சொன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரீ கான்ட்ராக்ட் கம்பெனிஸ்ல ஜாயின் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ஸுக்கு போகலாம். அப்ப நீங்க இதுல ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணீங்க. நாங்க இதுல எம்இபியை பற்றி டீச் பண்ண மாட்டோம், ஆனா டோட்டலா ஆர்கிடெக்சர் மாடலிங், அதாவது பிம் ரிவிட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பிம் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் மாடலிங் கிரியேட் பண்றது, எப்படி ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்றது, அதுல எப்படி ஃபேமிலிஸ் அதை பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி நேம் பண்றது, அதே மாதிரி பிம்முக்குரிய டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்றது, குவான்டிட்டிஸ் எப்படி பண்றது, அதே மாதிரி டிராயிங்ஸ் இப்போ பீம் பிளாட்ஃபார்ம்ல போடக்குள்ள எப்படி நம்ம வந்து டிராயிங்ஸை ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லி கடைசியில் அந்த ரெண்டரிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் பண்றேன் இன்ஸ்கேப் மாதிரி டூல்ஸை பார்த்து எப்படி அதை விஷுவலைசேஷன் பண்றேன்னு சொல்லி ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்றதை பற்றி தான் நீங்க ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ண போறீங்க. அதாவது பிம் கன்செப்டை யூஸ் பண்ணி பிம்முக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ஒரு 3D மாடல்ல நம்ம ரிவிட்ல கிரியேட் பண்ணோம். ஸ்பெஷலி அதுக்குள்ள ஆர்கிடெக்சரும் ஸ்ட்ரக்சரல் இன் டீட்டெயில் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில்ஸோட அப்படி ஒரு பிம் மாடல் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகே, இதுகளை தான் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம இன் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு லெவல்ல கிரியேட் பண்ணி ஃப்ளோர்ஸ்ல இருந்து டோர் ஸ்டேர்ஸ் இது மாதிரி டீடைல்ஸ் எப்படி பண்ணப்போ டீடைலிங் பண்ணப்போ எப்படி ஒரு டீடைல் இன் டீடைலி பிம்முக்குரிய டீடைலிங் மாதிரி டீடைலிங் ஜஸ்ட் ஒரு டீடைலிங் இல்லை பிம் டீடைலிங் மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டு போறோம். ஸோ இதுல இந்த நார்மலா கோர்ஸ் எப்படி போகும்னு சொல்லி ஃப்ளோஸை நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணதுக்காக இன்ஸ்டால் பண்றது எப்படி கோர்ஸ் போகும்னு சொன்னது. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைனலாக சொல்லப்போம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதாவது பிம்மை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பிம்ல இருக்க கன்செப்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பிம்முக்குரிய ஐஎஸ்ஓ பற்றி இம்போர்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி மாடல் எப்படி கிரியேட் பண்றது, அந்த மாடல் எப்படி ஷேர் பண்றேன்னு சொல்லி டோட்டலா ரிவிட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆல் ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொன்ன ரிவிட்ல இருக்க ஆல் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு இதுல கிரியேட் பண்ணி அதாவது ஒரு லெவல்ல இருந்து ஃப்ளோர்ஸ்ல இருந்து டோர்ஸ்ல இருந்து அதாவது ஒரு ஃபுல் பில்டிங்ஸுக்குரிய விஷயங்கள் எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரிவிட்ல கிரியேட் பண்றேன்னு சொல்லுவோம். இதைத்தான் நான் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு ஒரு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி 3 to 4 months மாதிரி கிடைக்கும். அதுக்கு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணக்குள்ள நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றீங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல முதல் 4-5 கிளாஸ்க்கு வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போயிடும். நீங்க ஃபுல்லா அந்த பீம் கான்செப்ட் அதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பீங்கன்னு சொன்னா ஃபுல் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 monthsல
உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் விளங்கும். இன்னொரு நான் விஷயம் அட்வைஸ் பண்ண சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க அந்த கிளாஸஸ்ல நாங்க காட்டுறது 1 or 2 எக்ஸாம்பிள் விட்டுட்டு செய்வாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்தரா போகணும், உங்களுக்கு கரியர்ல அந்த மாதிரி சொன்ன அந்த டார்கெட்ஸுக்கு போகணும் சொல்லுங்க, பிம் மாடல்ஸ் போயிட்டு அந்தந்த லெவலுக்கு போகணுமெண்டா எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல்ஸுக்கு நீங்க போகணும்னு சொன்னா உங்களோட எஃபர்ட்டோட உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வித் எஃபர்ட் நீங்க பேசிக் கான்செப்ட் நாங்க டீச் பண்ணப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னா நல்ல என்சன் ப்ரீவியஸ் பேஜஸ்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சேம் போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி. ஸோ அதனால போத் சைட்ஸ் இருக்கு. ரைட். அத்தை நான் இதுல உங்களுக்கு ஜென்ரலா இந்த கோர்ஸை பற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முதல் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இதை பற்றி கரெக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு எதுவும் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேணும்னு சொன்னா நீங்க இப்போ கேட்டுக்கொள்ளலாம். நான் இதுக்கு கூட நாங்கள் மற்ற விஷயங்கள் அதாவது இந்த கோர்ஸ் எப்படி செஷன்ஸ் எப்படி நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவேன். ஹலோ மிஸ்டர் அனோஜன். ஓ சொல்லுங்க. நான் டிராஃப்ட்மேன் ஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்விம்மிங் பூல். ஓகே ம் ஓகே. எனக்கு அதில் மோர் டீட்டெயில்ஸ் தேவை பண்ணணும்னு சொன்னால் எம்இபி சிஸ்டத்தில் தான் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண வேண்டி வரும். இப்போ அதுக்கு ம் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த ஃபாலோ பண்ணும்போது எம்இபி சிஸ்டம் அவங்க நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி டீச் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதில் வேறு நேம் வேறு கோர்ஸ்? இல்ல எம்இபிக்கு நீங்க இங்க வேற கோர்ஸ் இருக்கு, ரிவிட் எம்இபின்னு சொல்லி அது ஃபுல்லா நீங்க சிங்கள மீடியம்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சிங்களோ இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருக்கும் ரிவிட் எம்இபின்னு சொல்லி. அதுல ஓகே நீங்க தான் எம்இபி உங்க டோட்டலா எம்இபியை பற்றி லேர்ன் பண்ணணும்னு சொன்னா அங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன, அங்கே கூட ஆல்ரெடி ரிவிட்டை பற்றி ஐடியா இருந்து எம்இபி லெவலுக்கு தான் போகும். இப்ப ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர் சொல்றது என்னன்றது ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போது டோட்டலா ரிவிட் சாஃப்ட்வேருக்குள்ள இருக்கிற ரிவிட் கான்செப்ட், ரிவிட் டூல்ஸ் அதுக்கு அப்படி எப்படி என்ன மாதிரி டூல்ஸ் பாய்க்க போறேன் நீங்க எம்இபிக்கு போனாலும் சரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு போனாலும் சரி ஆர்கிடெக்சருக்கும் அந்த டூல்ஸ் காமனான டூல்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ நீங்க ஆட்டோகேட்ல இருக்கிற ட்ரோ டூல்ஸ் அந்த மாதிரி டூல்ஸ் அப்போ இல்லை. ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது சாதாரண ஆட்டோகேட்ல ஜென்ரல் ஆட்டோகேட் அப்படி லேர்ன் பண்ண தானே அது மாதிரி தான் ரிவிட் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள வரும். வீடோட தீர்வும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல இப்படி அந்த ரிவிட்டுக்குரிய ஃபேமிலியர் அப்படின்னு உங்களுக்கு ரிவிட் எம்இபிக்கு போறோம்னு சொன்னா சில ஒருக்கா ஐடியா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரிவிட்டை பற்றி ஐடியா எடுத்துட்டு ரிவிட் எம்இபிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு ரிவிட் எம்இபியில தியரிஸை செய்யறதுக்கு. ஓகே. அப்போ ரெவிட் டூல்ஸை பற்றி ஐடியா அதில் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் ரெவிட் எம்இபியில் ஈஸியாக வழங்க எம்இபி முடியும். உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அதுக்கு முதல் எம்இபி போறதுக்கு முதலே கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இல்லாட்டி தனியாச்சும் லேர்ன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எம்இபி ஈஸியா இருக்கு. ஆஹா ஓகே ஓகே. என்ன சொன்னால் எம்இபி சிஸ்டத்தில் தான் எனக்கு ஒர்க் இருக்கு, அதில் தான் நான் டிரெக்டாக எம்இபி போகலாமான்னு பார்த்தா நீங்கள் அந்த இதில் டூல்ஸுகள் சில நேரம் கன்ஃபியூஸ் ஆக பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் இருக்கிற டூல்ஸை லேர்ன் பண்ண வேண்டி வருமா? டூல்ஸை லேர்ன் பண்ணி இல்லாட்டி நீங்க ஒரு எம்இபி கோர்சஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் இவங்கள்ட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி பாருங்க. எம்இபிலையும் ரிவிட் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிட்டு எம்இபி போவாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பயம் இல்லை, அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க யூஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ரெவிட் எம்இபியில் ரெவிட் டூல்ஸை பற்றி படிப்பிப்பால இல்லை அது அந்த அது நடுவுக்கா நீங்க கேட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அவர்கிட்ட நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்று ஷேர் பண்ண வச்சேன், எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட அவருக்கு ஒருக்க மெசேஜ் பண்ணி பாருங்க. ரிவிட் எம்இபில ரிவிட் பேசிக் டூல்ஸ் பண்ணிட்டு எம்இபிக்கு போவாங்க இல்லை டிரெக்டா எம்இபி போவாங்கன்னு சொல்லி அப்படி ரிவிட் பேசிக் டூல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போவாங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ. வேற எதுவும் இஷ்யூஸ் இருக்கா? ஹலோ சார், குட் ஈவினிங். ஓ சார் இதுல அந்த கோர்ஸ்ல டைம் எல்லாம் எப்படி சார்? டைம் சாதாரணமா இருக்கும். தேர்ஸ்டே தான் வியாழக்கிழமை எல்லாம் கிளாஸ் செட் ஆகும். பெரும்பாலும் வியாழக்கிழமை ஈவினிங் அதாவது நைட் டைம்ஸ் ஸ்ரீலங்கன் டைம்ல ஆஃப்டர் 8க்கு பிறகு தான் கிளாஸ் இருக்கும்.
அப்ப வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படியா சார்? ஓ வீக்லி ஒன்ஸ் தான் இருக்குமா? வீக்லி ஒன்ஸ் வியாழக்கிழமை மட்டும். அது எப்பயாச்சும் கிளாஸஸ் இது மிஸ் ஆயினா மற்றொரு நாளே, பிகாஸ் இரண்டு ஆல்ரெடி வேற வேற கிளாஸஸ் போறதுனால நாங்க அந்த மற்ற கிளாஸஸ் போறதுனால வெறும் வீக்லி ஒன் தான் வரும், வியாழக்கிழமை மட்டும் தான் வரும். ஓகே சார். இந்த கிளாஸ் வந்து எல்எம்எஸ் சிஸ்டம் அப்படி என்ன மாதிரி இருக்குதா சார்? வீடியோஸ் ஓ எல்எம்எஸ் எல்எம்எஸ் சிஸ்டத்துல இருக்கு. இப்போ நீங்க உங்களை இதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயின பிறகு நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயின பிறகு உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க, எல்எம்எஸ் சிஸ்டம் உங்களுக்கு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஒன்று தருவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி இது சாதாரண இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த எல்எம்எஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்க அவங்க நினைக்க அவங்க காய்ச்சல்னு சொல்லி வரல, இல்லாட்டி அவங்க அதே மாடல் பண்ணி காட்டுவாங்க. இப்படி உங்களுக்கு எல்எம்எஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று வரும். அந்த எல்எம்எஸ்ல நான் ஒவ்வொரு நாள் போடுற கிளாஸஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். அப்டேட் ஆகிற லெக்சர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்எம்எஸ்லேயே அப்லோட் ஆகும். அப்போ நீங்க ரெக்கார்டிங்ஸ், அதாவது நீங்க கிளாஸை மிஸ் பண்ணினா கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ரெக்கார்டிங்ஸை பார்த்துட்டு பார்த்துக்கணும். பெரும்பாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. பை சான்ஸ் உங்களுக்கு வேறு பிசி அப்படின்னு சொல்லி செய்யாட்டி ரெக்கார்டிங்ஸை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எல்லா ரெக்கார்டிங்ஸும் அந்த எல்எம்எஸ்ல அப்லோட் ஆகிக்கொண்டிருக்கும். அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸஸுக்கும் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், அதே மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ், வீட்டில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ், அந்த மாடல்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தருவோம். அதெல்லாம் நீங்க இதுல பார்த்துக்கொள்ளலாம், எல்எம்எஸ்ல பார்த்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி அசைன்மெண்ட் தருவோம். அசைன்மெண்ட் ஒரு டைம் டு டைம் சார் 3-4 அசைன்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தருவேன். அதையும் நீங்க எல்எம்எஸ்ல அப்லோட் பண்ணினா சரி. ஃபுல்லா எல்எம்எஸ் தான் சிஸ்டம் போகும். ஓகே ஓகே சார். ரெக்கார்டிங்ஸ் தருவோம். அந்த டியூரேஷன் எவ்வளவு சரி? டியூரேஷன்ஸ் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது கோர்ஸ் டியூரேஷன்ஸ் நியர்லி 12 to 13 கிளாஸ் மாதிரி தான் போகும். அதாவது இடையில பப்ளிக் ஹாலிடேஸ் அந்த அதாவது பெரும்பாலும் லீவ் வேற கொடுக்கறது இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கப்படும் மேக்ஸிமம் 12 to 13 days என்றதுனால 3 monthsல முடியும். 3 months, ஸோ 3.5 மாசத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஏன்னா 12 to 30 ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ்ல செய்யிட்டு போகல ஸ்லோவாகி உங்களுக்கு கேட்சப் பண்ணலாம் போனா மட்டுமே தவிர மேக்ஸிமம் 3 months, ஸோ 3.5 monthsக்குள்ள முடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுங்க. இடையில பெரிய லீவ் ஒன்று வராது. சார் இந்த கோர்ஸ்ல சர்டிபிகேட் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்க சார். கோர்ஸ்ல நீங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணின பிறகு உங்களுக்கு அந்த இதோண்டு ஷேர் பண்ணவங்க எனக்கு பிடிஎஃப் ஒன்று சாட் பாக்ஸ்ல இப்படி அந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் இந்த கேட்லாக் மாதிரி வந்து இதுல உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இந்த சர்டிபிகேட் சொன்ன கீழே பாத்தீங்கன்னு சொன்ன இந்த சர்டிபிகேட்ல டிவிசியில, அதாவது டிவிசி ஆக்டட் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த மாதிரி என்விடி காஸ்ட் லெவல் கொடுக்கணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா டிவிசி கொடுக்கணும். அந்த டிவிசி அக்ரிடியேட் எடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கோர்ஸ் இந்த மாதிரி டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் இஷ்யூ பண்றதுக்கு ஆட்டோடெஸ்க், அதாவது ஆட்டோடெஸ்க்னு சொன்னா ரிவிட்ர ஆத்தரைஸ்ட் கம்பெனியான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் செய்யறவங்க அவங்கள்ட்டையும் ஆத்தரைஸ்ட் இது எடுத்திருக்கு, பர்மிஷன் எடுத்திருக்கு. அப்போ அவங்க 2 பேரும் அதே மாதிரி அதுல ஐஎஸ்ஓ அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இந்த இது ஆட்டோடெஸ்க் சீல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் டிவிசி இருக்கிறதுனால ஸ்ரீலங்காவிலையும் சேம் டைம் ஆட்டோடெஸ்க் இருக்கிறதுனால நீங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு மற்ற நாடுகள் வெளிநாட்டுல கூட இது வெளியிடா நீங்க செய்யக்குள்ள இந்த கியூஆர் கோடும் இருக்கிறதுனால நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபாரின் ஒர்க்ஸுக்கு அதை ட்ரை பண்ணக்குள்ள ஸ்ரீலங்காவில் போய் மொஃபாவில் அட்டஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். என்ன சொன்னாங்க, டிவிசியில் அக்ரிடியேட் இருக்கிறதுனால ஸ்ரீலங்கா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு அட்டஸ்ட் பண்ணி தருவாங்க. அதுக்கு நீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸுக்கு போனா கூட யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அங்க கூட அவங்க ஏதாச்சும் டவுட் க்ராஸ் செக் பண்றதுக்காக தான் இந்த கியூஆர் கோட் சிஸ்டத்தை வச்சிருக்காங்க. அதுல கியூஆர் கோட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கும் இவங்க அகாடமிக் சிஸ்டத்துல காட்டும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி. அதனால நாங்க பெரும்பாலும் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் ஒழுங்கா கம்ப்ளீட் பண்ணாம செய்யற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெரும்பாலும் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றதில்ல. கண்டிப்பா அந்த அதாவது நீங்க மாடலை கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணி இருக்குமென்னு சொன்னா உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இந்த ஆட்டோடெஸ்க்ல கொடுத்த ஆஃபிஷியல் சர்டிபிகேட், அதாவது கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ஆட்டோடெஸ்க்ல கொடுத்த ஆஃபிஷியல் அப்ரூவல் இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு. நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட கேட்டலாக்லயே கீழே அட்டாச் பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரி இதுல எங்க ஒரு லாங்குவேஜ் நாங்க இதை கண்டக்ட் பண்றது தமிழ்ல கண்டக்ட் பண்ணாலும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டவுட் இருக்கும், தமிழ்லன்னு சொல்லி வாசனை போடுவாங்கன்னு சொல்லி. அப்படி இல்லை, இப்படி இங்கிலீஷ்ல கண்டக்ட் பண்ண மாதிரி தான் இது இருக்கு. அந்த தமிழ்ல யூஸ் பண்றது அந்த உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்றதுக்கு அதுக்காக தானே தமிழ்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமே தவிர
கம்யூனிகேஷன்ஸ் கேப்சர் மற்றதுக்காக அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்ல ஒன்றும் அந்த தமிழ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஜாப் எடுக்கக்கூடிய. சார் இது டிபிசின்னு சொல்ல போக இதுல வந்து என்விக்கு அப்படின்னு வருமா சார்? அதான் டிவிஸ்ல எடுத்தாலும் என்விக்கு லெவல் தான் டிவிஸ்ல தராங்க. இதுல டிவிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் சார் என்விக்கு லெவல் தான் இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். டிப்ளமா லெவல் டிவிசில டிப்ளமா லெவல் எடுக்கிறதுக்குரிய அக்ரிடேஷன் தான் இதுல எடுத்திருக்காங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். ஏன்னா இதுல கோர்ஸ் இது வரப்போ டிப்ளமா பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ல இந்த டிப்ளமா சார் டிப்ளமா லெவலுக்குரிய டிவிசி அக்ரிடேஷன் தான் இதுக்கு எடுத்திருக்கு. அதனால நீங்க லோக்கல்ல எடுக்கக்கூட டிரெக்டா டிவிசி அக்ரிடேட் பண்ணி தரும். அதே மாதிரி நீங்க ஃபாரினிக்ஸ் போக்குள்ள ஆட்டோடெஸ்க் அக்ரிடேஷன் இருக்கிறதுனால நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓகே, அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அசைன்மெண்ட்ஸ் மினிமம் ஃபோர் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதாவது நான் தருவேன். அதுல நீங்க அட்லீஸ்ட் 3 அசைன்மெண்டாவது சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணக்குள்ள ஃபைனல் அசைன்மெண்ட்ஸ்ல தான் இது ட்ரை பண்ற எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் பேஜஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த அசைன்மெண்ட்ஸ் இப்படி நீங்க ஃபைனலா நீங்க செய்து முடிச்சோம் நீங்க உங்களுக்கு கூட இந்த லெவலுக்கு கம்ப்ளீட்டான ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். சார் சொல்லுங்க சார் அந்த எடிஷனலா 10,000 பே பண்ண அந்த சர்டிஃபிகேட் பத்தி சொல்லிடணும். அந்த கியூஆர் கோட் அதுல எனக்கு கொஞ்சம் ரைட் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதுல ஐடியா இல்லை. நான் உண்மையில கோஆர்டினேட்டர் தான் அதுல டிஸ்கஸ் பண்றவங்க. இன்னைக்கு அவ வராதனால நான் அதை பற்றி கதைக்கிறேன். நீங்க உங்களுக்கு எலிமெண்ட் சொன்னா அந்த நம்பருக்கு சென்னாக்கு ஒரு அந்த நம்பர் ஷேர் பண்ண நம்பருக்கு தானே அதுல ஒரு கவருக்கு கொஞ்சம் கால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். சர்டிபிகேட் எடுக்கிற விஷயங்கள் என்ன நான் உண்மையிலே கோர்ஸை கண்டக்ட் பண்றது மட்டும்தான் நான் செய்யறது. சர்டிபிகேட் இஷ்யூஸ் பண்றது உங்க எல்எம்எஸ் எல்லாம் அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. அவரோட ஒருக்கா கோஆர்டினேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு கேட்டு போடுறதுக்கு. ஓகே சார். ஓகே சார் இதுல வந்து கிளியர் இல்ல உங்களுக்கு சொல்றது மட்டும்தானா இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்து ஸ்கெட்சப் அப்படி நார்மல் ஐடியாக்கள் அப்படி நம்ம இல்ல இதுல மற்ற விஷயம் அவ்வளவு டைம் இருக்கா நமக்கு ரிவிட்டப்பட்டு கம்ப்ளீட்டா ரிவிட்ல வச்சு ரிவிட்ல கம்ப்ளீட் இப்படி ஒரு ரிவிட்ல 3D மாடல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணது ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சரல் எம்இபி இல்லாம ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல்ஸ் டெவலப் பண்றது இன் டீடைலிங் மாடல் வந்து டெவலப் பண்றதுக்குரிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் பீம் மாடல் வந்து டெவலப் பண்றது மட்டும்தான் நீங்க டீச் பண்ணுவோம். நீங்க அங்க ஸ்கெட்சப்ஸ் அதுக்கு வேற கோர்சஸ் இருக்கு. நீங்க அதுகளை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஹெட் அகாடமிலேயே ஸ்கெட்சப்புக்குரிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கு. மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணதான் விம் கன்செப்ட் மட்டும் தான் டீச் பண்ணுவது. விம் கன்செப்ட் அதோட ரிவிட் அண்ட் சாஃப்ட்வேரை பற்றி மட்டும் தான் டீட்டெயிலாக டீச் பண்ணுவோமே தவிர ஸ்கெட்சப் அது மாதிரி அதே ஸ்கெட்சப் வந்து இன்னும் அதே மாதிரி இருந்துச்சு ரிவிட் மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸான சாஃப்ட்வேர். ஸோ அதை நீங்க வேறையா செப்பரேட்டாக தான் லேர்ன் பண்ணணும். அது ஸ்கெட்சப்ஸுக்கு வேறையா ஒரு கோர்ஸ் போகுது. சார் இந்த கோர்ஸை முடிச்சா ஆன்லைன்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இந்த மைண்டு இருக்கு. அதான் சொன்னேன். இப்ப பெரும்பாலான ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது ஆன்லைன் கம்பெனிஸ். ஆன்லைன்ல இருக்குன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கா நீங்க இதுகளுக்கு போக தேவையில்ல. ஃபாரின்ஸுக்கு அங்கெல்லாம் போக தேவையில்ல. நீங்க 2D கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு. அதாவது இப்ப இவங்க ஒரு ஹெட் அகாடமில கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க இப்போ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு இந்த 3D மாடல்ஸ் அதுக்கு டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்னா பேசிக்கான கன்செப்ட் டீட்டெயில்ஸ் இங்க தருவாங்க. இங்க இருந்து நாங்க மாடல் பண்ணிட்டு இப்போ நான் சேனல் சொல்லக்கூடாது கன்சல்டன்ஸ் மாதிரி கூட அங்க செய்யறாங்க. அப்ப பெஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன செய்யும் இங்க இருந்துட்டு மாடல்ல டெவலப் பண்ணி மட்டும் கொடுத்தா சரி. அது ஸ்ரீலங்கா இப்ப அது லிமிட்டா ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டும் இல்லாதனால நான் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு ஒர்க் பண்றதுனால எப்பயும் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்ரீலங்காக்குள்ள மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும்னா கஷ்டம் அவ்வளவு காம்படிஷன். ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது ஸ்ரீலங்காவில் என்ன செய்வாங்க ஃபாரினுக்கு போகாம முதல்லாம் ஸ்ரீலங்கன் மாடலர்ஸ் அங்க போயிட்டு துபாய் அந்த மாதிரி நாட்டுக்கு போகாம என்ன செய்யறாங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருந்துட்டு மாடல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மாடல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஒழுங்கா படிச்சு அதே மாதிரி உங்களை இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இந்த மாதிரி மாடல் டெவலப் பண்ணிட்டு அதை நீங்க அந்த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அப்லோட் பண்ணி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ டெவலப் பண்ணிட்டு அந்த ஆன்லைன் இது இருக்கு அதாவது ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் உங்களை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க மாடல்ஸ். அல்லாட்டி ஸ்ரீலங்காவிலே கம்பெனிஸ் இருக்கு. அதாவது
ஃப்ரீலான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு, ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி காஸ்ட் கன்சல்டன்சி அதே மாதிரி மாடலிங் சர்வீஸ் செய்யற கன்சல்டன்சி கம்பெனி, அந்த கம்பெனிஸுக்கு நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்படி நீங்க அகாடமியில லேர்ன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி ஒர்க் பண்றாங்க. பேசிக்கான அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க வேற டிராஃப்ட்மேன் குவாலிஃபிகேஷன்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட் டிராஃப்ட்மேன்ல வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரிவிட் மாதிரி விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிட்டு அவங்க மாடல்லையும் கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணிட்டு 1 இயர் 2 இயர்ஸ்ல அந்த மாதிரி டிரெக்டா பிம் மாடல்ஸ் அந்த மாதிரியே ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. பிம் மாடல்ஸ்க்கு நிறைய சாலரிஸ் கூட கம்பேர் பண்றதுக்கு நீங்க டிராஃப்ட்மேனுக்கோ மற்ற ப்ரொஃபஷனுக்கு பிம் மாடலுக்குரிய சாலரி ஸ்கேல் 2-3 2-3 மடங்கு கூடத்தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க டெவலப் பண்ணி ஒழுங்கா இன்ட்ரெஸ்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கரியருக்குள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஒரு லாங் ரன்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரே மாசத்துலயே பெரிய இடத்துக்கு போக இயலாது. நீங்க டெவலப் பண்ணி உங்களோட மாடல்ல டீடைல்ஸ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி நல்லா லேர்ன் பண்ணி சைட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு போகிற பேரலி மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பிம் மாடலர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் அந்த லெவலுக்கு போய் கொண்டு இருக்கலாம். பெரும்பாலான அந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ்ல இருக்கிற டிராயிங்ஸ் ஆக்கள் ஆர்கிடெக்சரோ ஸ்ட்ரக்சரோ அந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து வந்த ஆக்கள் இல்லை. இந்த மாதிரி டாப்மேன் லெவல்ல இருந்துச்சு சாஃப்ட்வேர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு அங்க வந்தாக்கலாம் பெரும்பாலும் இருக்கு. அந்த ரிசர்ச்சஸ் பண்ணக்குள்ள நான் இன்டர்வியூ பண்ணக்குள்ள பெரும்பாலும் ஆக்கள் டீல் பண்ணக்குள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்கள் அப்படி பண்ணாங்க. வெறுதையா தான் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தே வந்தாக்கள். மற்ற என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறார்கள் அவங்க ப்ரொஃபஷனலி தான் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. இந்த மற்ற இந்த டிராஃப்ட்மேன் லெவல்ல இந்த ப்ரொஃபஷனல் டெவலப் பண்ணி இல்லாட்டி இதுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல இந்த டிகிரி முடிச்ச அப்புறம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. பிரவீன் கௌரிபால், நீங்க நீங்க லேர்ன் பண்ணி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பேசிக் டிகிரியை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா பெஸ்ட். ஸ்பெஷல் நீங்க சிவில் இன்ஜினியர் சைட் போறோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆர்கிடெக்சரல் பிளஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சிவில் இன்ஜினியரிங் பிளஸ் பிகாஸ் என்னன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு டிகிரி முடியக்குள்ள உங்களுக்கு ஆட்டோ ஐடியா வரும் இதை பற்றி சிவில் இன்ஜினியர் பற்றி. அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு இதே நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கிரேட் ஃபியூச்சர்ஸ் இது செய்யலாம். ஸோ ரெண்டு பக்கம் பேரல் பண்ணி போகலாம். வேற எதுவும் இருக்கா கேட்கறதுக்கு டவுட்? ஆமா, நீங்க அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு லேர்ன் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் இந்த கோர்ஸ் இது ஸ்டார்ட் பண்ணும் இது 22ndன்றதுனால நெக்ஸ்ட் வீக் 29 அதுக்கு அடுத்த வீக் தேர்ஸ்டே மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கிற ஆட்கள் திங்க் பண்ணிட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணி கொள்ளலாம். வேற எதுவும் கேட்கறதுக்கு இருக்கா? ஓகே, அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நான் அந்த கோர்ஸ் கரிக்குலம் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணி தான் அந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ண வர குரூப்ல
நான் அதை குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதில் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. அதில் உங்களுடைய கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், கண்டென்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் இருக்கும். நீங்க அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதே மாதிரி கால் பண்ண உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இந்த பீம் இந்த மாதிரி கன்செப்ட்ல டவுட் இருக்குன்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ்ல எனக்கு கூட நீங்க கால் பண்ணி கொள்ளலாம். எனக்கு கால் பண்ண வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணிட்டு கால் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் தேவைன்னு சொன்னா கண்டெக்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், வேற எதுவும் இஷ்யூ இல்லைன்னு சொன்னா நான் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பைண்ட் அப் பண்ணிக்கொள்றேன். உங்களுக்கு இப்போ ஒஃபிஷியலாக கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சாஃப்ட்வேர்ஸ் தருவாங்க. சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் தருவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெர்ஷன் தேர்னோட ஸ்டூடெண்ட் வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தருவாங்க. நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லா விஷயமும் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க இன்ஸ்டியூட்டாக. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஒன்றும் தேவையில்லை. சாஃப்ட்வேர்ஸ் இஷ்யூ ஆகும், அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். ரிவீட்டுக்கும் தருவாங்க. அதே மாதிரி ரெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு வாக் த்ரூ மாதிரி பண்ணுறதுக்கு என்ஸ்கேப் மாதிரி சாஃப்ட்வேரும் தருவாங்க. கியூஎஸ் இப்போ நான் கூட தான் கியூஎஸ் தான் ரெண்டு பேசிக் ப்ரொஃபைல் நான் ஸ்டார்ட் கியூஎஸ் ரிவிட்ஸ்ன்றது உண்மையில கான்ட்ரி சர்வீஸாக இருக்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு கியூஎஸ்க்கு சரியான முக்கியமான ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் ரிவிட்ஸ். லேர்ன் பண்ண பிறகு சாதாரண நார்மலா கியூஎஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நமக்குரிய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட்ஸ் கூட. ஸோ அதனால ரிவிட்ன்றது குவான்டிட்டி சர்வீஸுக்கு என்ன நம்ம பெரும்பாலும் குவான்டிட்டி சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க. ரிவிட்ன்றது ஜஸ்ட் மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு சொல்லி மாடலிங் மட்டுமல்ல என்ன இப்போ சாதாரண எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சில ப்ரொஜெக்ட்ஸ் எடுத்த பிறகு டிரெக்டாக 3D மாடல்ஸ் அதில் தான் செய்யக்குள்ள ரிவிட் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கணும். அந்த ரிவிட்டை பார்த்துட்டு நமக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம். இல்லை என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை என்னென்ன மாடலில் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி குவான்டிஃபிகேஷனுக்கு இருக்க அட்வைஸ் எல்லாம் செய்யலாம். அதுக்கு ரிவிட்டை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சாக்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. அதுக்காக தான் சொல்லுது கியூஎஸ்க்கு கண்டிப்பா இந்த காலத்துல ரிவிட்ன்றது இம்பார்ட்டன்ஸ். அதாவது கியூஎஸ் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். சாதாரண நார்மலா கியூஎஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஐடியாவில் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை. பட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு சொல்றாங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிவிட்ன்றது இம்பார்ட்டன்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ். ரிவிட் நாட் மட்டும் இல்லை, கண்டிப்பா பீம். அதாவது நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் திருப்பி சொன்னீங்க. பேசிக்கா கல்ச்சர் உங்களுக்கு சொல்ல விளங்கி இருக்கும் போது தெரியாது. ஆனால் சொல்ல நீங்க பிகினஸா இருந்தா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்காது. ஆனா நீங்க ஒரு அவுட் பண்ணிட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியை ஃபேஸ் பண்ணப்பவே அந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. நீங்க நார்மலா ட்ரெடிஷனலா யூனிவர்சிட்டிஸ் லெவல் நாலேஜ் மட்டும் இருந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் எடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிளா இருக்கணும். இந்த ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல நிறைய பேர் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, மார்க்கெட்டும் இருக்கு. அதே மாதிரி தேவைப்படுற ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கூட. அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அப்கிரேட் பண்ணி கொள்ளணும். ஓகே, வேற விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னா நான் செஷன் இதோட பைண்ட் அப் பண்ணி கொள்றேன். ஓகே, ஹலோ சார். சொல்லுங்க. சார் நான் பிகினர் தான். நான் இப்போது கியூஎஸ் கோர்ஸ் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரீசெண்டாக தான் நான் இந்த கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுமா. ஸோ நான் பிகினர்ஸ் தான். கியூஎஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லாட்டி? இல்லை இப்போ கரண்ட்லியாக போயிட்டு இருக்கு, நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் இப்போ கியூஎஸ்ல என்ன லெவல்ல என்ன சைட் இருக்கீங்க? குவான்டிட்டி சர்வீஸ்க்கு கண்டிப்பா பிம் நாலேஜும் பில்டிங் எஸ்பெஷலி ரிவிட் பிம் நாலேஜ்ன்றது கண்டிப்பா தேவைப்படும். அப்போ குவான்டிட்டி சர்வீஸ் ஃபீல்டில் நீங்க இது செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா நான் சொன்னேன். நான் குவான்டிட்டி பேசிக்காக நான் சிவில் இன்ஜினியரோ ஆர்கிடெக்டோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ல நான் பேசிக் ப்ரொஃபஷன் கியூஎஸ். எனக்கு ஃபுல்லா சப்போர்ட்டா இந்த ப்ரொஃபஷனல்ல இது செய்யறதுக்கு காரணம் இந்த ரிவிட் பிம் கன்செப்டையும் ரிவிட் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர். அதாவது கியூஎஸ் இதை விட அந்த பிம் கியூஎஸ் சொல்லி வேவ் கன்சல்ட் செய்யறதுக்கு அது அதால பிம் கன்சல்டன்ஸ் அண்ட் பிம் அட்வைசர்னு சொல்லி போட ரிவிட்னு சொல்றதுக்குள்ள இருக்க இதுகள் தான் கூடன்னு சொன்னா அந்த பிம் பிளஸ் கியூஎஸ் நாலேஜ் பிளஸ் பிம் ரிவிட் அண்ட் ஐடியா வரக்குள்ள அதுக்குரிய மார்க்கெட் டிமாண்ட்ஸ் கூட. நாட் ஓன்லி த கியூஎஸ் மற்ற ஃபீல்டுக்கும் அதுதான். நீங்க நார்மலா ஒரு இன்ஜினியர் நார்மலா ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்றதை தாண்டி அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு எனக்கு பிம்மையும் பற்றி தெரியும், இந்த மாதிரி ரிவிட் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸையும் பற்றி தெரியும்னு சொன்னா அதுக்குரிய டிமாண்ட்ஸ் எப்பவுமே கூட இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன சொன்னா இப்போ அதுக்குரிய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கூட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையும்
சாதாரண 2D மாடல்ஸ் செய்யறது இப்போ நீங்கள் ஒரு 2Dயில் ஆட்டோகேட்ல கிடைக்கிறது எல்லாம் 3D மாடல்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி மாடல்ஸ் டெவலப் பண்ணி வரும். அப்போ அதுக்கெல்லாம் பார்த்து செய்யறதுக்கு ரிவிட் சும்மா இப்போ நாங்கள் குவான்டிட்டி சர்வே ஆட்டோகேட் லேர்ன் பண்ணுறது குவான்டிட்டி சர்வீஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறது. ஆனால் நம்ம ஆட்டோகேட் லேர்ன் பண்ணால் இந்த ஆட்டோகேட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேயே அது நம்ம செய்யக்கூட ஆட்டோகேட் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. சேம் டைம்ஸ் 3D மாடல் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி வரும். 3D மாடல் டேக் ஆஃப் அதெல்லாம் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட், அது கண்டிப்பாக செய்யணும். அப்போ அது செய்யறதுக்குன்னு சொன்னால் அந்த மாடலில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன, எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நாலேஜ் இருக்கணும். அப்போ அதுக்கு QSக்கு 3D தெரிஞ்சிருக்கணும், ரிவிட்டை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், பிம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் உங்களுக்கு ஒரு மேனேஜ் பண்ண இது மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி QS செய்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய டைம் அரேஞ்ச் பண்ணி செய்யலுமான்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ QS கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு QS கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் அது ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, ஆனால் நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண டைமை நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் சரி. வேற எதுவும் இருக்கா இஷ்யூஸ்? ரைட், அப்படி வேற இஷ்யூஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் செஷனை பைண்ட் அப் பண்ணுறேன். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க இன்ஸ்டியூட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. Nice. Thank you. Good night. Okay. Thank you.